Kardong aparamalong neli lake so kronjang po chu inkoi suring koi ra phli aningkan ejahak phabang mate convener satum karbi anglong lapen di mahasa wangtan kido arleng karbi arad afan st kachilong afan sal katiki kapori pon thedunglong alang lidum ajad arleng karbi ran asong lapen kithekire tumpen st kachilong aputhak ajad budi sere kachihang pon lapen thu latum phan ke non settling demand coordination committee mate thihek pen sdcc ke pusi isi asan som pen sinon litum chinidun labangsa angthek pen si chu suring koira inkoira fli aningkan kithom december arni disang resort along isi circular mate workshop kabatapon labang circular along arling karmi abong thekre muchor atum pen budi sere kachi hangpon lamhel alam morat aphan birinti pusi video recording ta isi kapangsip yung manta la video ki bi computer kahno dak apon labang a video hegoy rana thengno taklang kasik saglo non ke la computer da panemo la pen la video ta chelong phaklo la si labang a video rana thengno paklang ka parju bonisi la youtube along ade apora lamal channel along thaklo non ke nangnitum la circular along la video arjui pon unpo to kardom la video arjui tha respected moderators and respected brothers and sisters present today আমি তো আপোনালোকে যেনেকুৱা অসমীয়া কয় এইদৰেতো আমি ক'ব নোৱাৰিম বাট উইল ট্ৰাই টু মেক আওৰছেলফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইমান পাৰে মই মাত্ৰ বস্তুটোৰ কুৱেশ্যনবিলাকে মই প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনালোকে আহি ৰাখিছে নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 then number 4 all these questions become question as area one from the constitution from area our problem to only coordination photo মানে মোৰ কমেন্ট 77 years constitution officer after 70 years it is 74 years 1949 আজিলৈকে আমি Karbi people living outside scheduled areas, take program to this talking to the और गुरु माने seriously बोलवा करने और बोलवा कारण तो कि मैंने opinion लो diverse opinion है अभी ऐसी जो पूरी भी ऐसी प्लेन पूरी पूरा आराम हो पूरी बहुत किनी নতুন গাইছে আজি পুরা 10 বছর আগত আমার কার্বি হেমতুরতো যেনেকুৱা আলোচনা আজি যেনেকুৱা আলোচনা এবাৰ আসলে এতিয়াও মই কৈছোঁ যে কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো পচিবল সেইটো এটা বুজিব লাগিব
সেইটো যদি মানি ল'ব নোৱাৰে কনষ্টিটিউচনৰ যিটো পচিবিলিটি সেইটো যদি মানি ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটোতো বেলেগকে এইটো পলিটিক্সে হ'ব আৰু পলিটিক্স কৰিবলৈ গ'লেতো বহুতখিনি কথা ওলাব বহুতখিনি পাৰ্টি ওলাব আল্টিমেটলি আমাৰ কামলা নহ'ব 1 নম্বৰ সেইটো 2 নম্বৰ আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন অট'নমাছ কাউন্সিল ইন এৰিয়াছ যিটো কাৰ্বিসকলৰ লগত ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো মানে তেনেকুৱা প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন আহিবলৈ হোৱা নাই এই কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো লাগিব তেতিয়া আমাৰ কামখিনি আগবাঢ়িব Let us now come to the constitutional question. As per Constitution of India, whether Karbi people living outside Karbi Anglong and Dimhasa autonomous districts are eligible for ST Hills or ST Plains, and how? এই প্ৰশ্নটো আৰু এটা আছে আপোনালোকে এইটোৰ লগতে আৰু এটা উল্লেখ কৰিছে ইয়ে since autonomous ST Hills, ST Plains ইয়াত অসম চৰকাৰে কৰিছে গতিকে এইটো আমি এইটো ষ্টেট লেভেল আমি এইটো কাৰেকশ্যনটো কৰিব পৰা নাই এই একে কুৱেশ্যন সেইটো কুৱেশ্যন আৰু সেইটো কুৱেশ্যন গতিকে সেই ৰিপ্লাইটো একেটাই দিব লাগিব Now this is a misnomer কাৰণ এইটো অসম চৰকাৰে কৰা নাই আৰু অসম চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে অসম চৰকাৰে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব পাৰে কিন্তু ST Hills, ST Plains কৰা this is sanctioned by the Constitution আৰু Article 342 যিটো process scheduling process Article 342 তাৰ লগত জড়িত আছে Article 330 আৰু Article 330 এই দুটা আৰ্টিকেলটো ইম্পেক্ট হ'বই গতিকে এই কথাটো আগত বুজি ল'ব লাগিব Article 342 যিটো কৰিছে আৰু Article 330 Article 332 জড়িত এই বস্তুটো যদি এক্সামিন নকৰে তেতিয়াহ'লে সেই উত্তৰটো দিব নোৱাৰি আৰু যদি বৰ্তমান স্থিতি যদি হেৰি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কনষ্টিটিউশ্যন ক্লিয়াৰলি লেখা আছে যে ইন আসাম scheduled tribes living in autonomous district area and scheduled tribes living in plain district no autonomous district area plain district পুরা scheduled tribe তেওঁলোকৰ ভেলু একেটাই কাৰণ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন হেৰি কৰিছে যে এইটো এৰিয়া স্পেচিফিক এইটো জাতি স্পেচিফিক নহয় এইটো এৰিয়া স্পেচিফিক কনষ্টিটিউশ্যনত সেইটো শব্দ ইউজ কৰিছে ইন শব্দটো ইউজ কৰিছে অফ শব্দটো ইউজ কৰা নাই scheduled tribe of autonomous district বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে wherever Karbis are there they would have become scheduled tribe কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যনে এইটো লিখিছে scheduled tribes in অৰ্থাৎ the focus is on area not tribe focus to tribe নহয় focus to area গতিকে যেতিয়ালৈকে autonomous district area to বঢ়াই পেলাই এই গোটেই অঞ্চলবিলাক আপুনি যিটো ম্যাদ কৰিছে এই গোটেই অঞ্চলত autonomous district area to বঢ়াই যদি নিদিয়ে তেতিয়া SDs কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে you cannot have ST Hills until and unless autonomous
autonomous district area is expanded to cover all Karbi area. It is not possible. It is not possible. Except Karbi Anglong, because autonomous district status to Ajinoy. It goes back to Government of India Act 1919. It goes back to Government of India Act 1935. এই দুইটা Government of India Act পৰা আৰম্ভ কৰি হে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি কৰিছে যে যেটো ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাক আছিলে ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া আছিলে ইমিডিয়েট 1919 ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাক বুলি কৈছিলে ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাক কৈছিলে 1935 এক্সক্লুডেড পার্সিয়ালি এক্সক্লুডেড এরিয়া কৈছিলে 1935 এক্ট তারপরা সেই এরিয়া কাৰণে আমি কি কৰিম বুলি আলোচনা সেই আলোচনাত যেটো মডেলৰ কমিটিৰ যেটো ৰিফাৰেন্স দিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট মডেলৰ সাব কমিটিটোৱে এইটো ডিসিশন লৈছে যে এই গোটেই এৰিয়াটো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট এরিয়া হ'ব গতিকে নতুন নামকৰণ দিয়া হৈছিল backward track rename as excluded partially excluded area and then after the constitution rename as autonomous district baki area to excluded partially excluded area nasile gotike hey namakoron to telugu kuribo nuare historically nuare constitutionally nuare gotike amendment kuribo goleo hoitu dobo. For example, let me tell you one. Moroland is already 16. It is autonomous district now. It is not autonomous district. Yeah. So they are not ST hills. They look at ST plain ST Moroland. They are already autonomous district. Our paragraph 20, part A, 62 lot. They look at naam ase. Dima Hasao, Karbi Anglong, number 3, BJD. 62. But not autonomous district. I had to look at ST Hills Hobo Noare, Bonobo. Till ST Plains Hobo. So you cannot change. Change autonomous district to status, to Oilo, Benefit district of his status to Dihanoi. So you cannot have ST Hills outside Karbi Anglong and Dima Hasao. You cannot have ST Hills. Or ST Hills necessarily you cannot have. They to hold constitutional position. Then scheduled tribes. So what is our option? Option to hold scheduled tribes in the district. It carries same value. Value to 80. ST Hills or value Jenekwa, ST Plains or value Eketa. All over India. It is the same value. It doesn't have a different value. It has same value. India ST Plains যদি কৰিবলৈ যায় then it is an easier way of achieving scheduling. Getting scheduling hope that area restriction everything yet nahe. Gotike constitutionally all tribes living outside scheduled area will be tribe living in plain district. Okay. আৰু দুইটাই হ'ব পাৰে না নাই ST Hills, ST Plains একেটাই জাতি কৰিব পাৰে না নাই এইটো প্ৰশ্নটো এতিয়া আহিব এই প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবলৈ হ'লে এতিয়া আপোনালোকে যদি এইটো লেটেষ্ট যেটো 1950 scheduling এই লিষ্ট দিছে serial number 2 Dimasa Koma Achari. Serial number 3 Garo. Serial number 15 Lalu. It all ST Hills.
ST planes or list of sound. Serial number 6, Lalu. Serial number 10, Himasa. Serial number 14, Kap. 18 জাতি কিন্তু ST Hills পাইছে, ST Plains পাইছে. So Kirby also can have both ST Hills and ST Plains. Already, our example is তিনটা জনগোষ্ঠী মানে three different tribes. They have already achieved ST Hills also, and at the same time they have achieved ST Plains also. Today it's possible. Kirby Hokleo, ST Hills, ST Plains do lobo pare, dar batha nai. Constitutional batha nai. 3 নম্বর মই যেটো ক'ব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি সকলে অলৰেডি কাৰ্বি ST Hills অলৰেডি আছে ST Plains যদি কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আমেৰিকাৰ সকলে নাই তাৰপৰা ডিমৰীয়া কাৰ্বি হ'ব নাই এইটো কৰিব পাৰিব নে নাই একেলগে কৰিব পাৰিব নাই আমেৰিকাৰবিও লিষ্টত থাকে কাৰ্বিও লিষ্টত থাকে বিকিৰ লিষ্টত থাকে আনলেও লিষ্টত থাকে এইটো ক'ব পাৰে না এই প্ৰশ্নটো আছে কনষ্টিটিউশনালি it is possible তা কোনো ক্লাস নাই 7 নম্বর আপনারা সাথ সিরিয়াল নাম্বার 7 লিস্ট অফ 7 নম্বর টু সাথ কুকি ট্রাই কুকি মানে ভিয়েটিং কুকি চাংসান কুকি চংলই কুকি ডোঙ্গেল কুকি গমালগো কুকি গাংটে কুকি দুইতে কুকি এর লিস্ট টু it is more than 16 listing করেছে 16 পুরোটা আছে যেগুলো কুকি ট্রাইব কার্বি ট্রাইব তো 10টা কৰিব পাৰে there is no bar ইয়াত কার্বি হলে আমেরিকারবি হ'ব নোৱাৰে এই কথা নহয় বা ইয়াত আমেরিকারবি হলে ডিমৰীয়া কার্বি হ'ব নোৱাৰে এই কথা নহয় ইয়াত আৰ্লেং বুলিও আমি হেৰি কৰিব পাৰে মিকিৰ কৰিব পাৰে আজিকালি মিকিৰো আছে আমাৰ কিছুমানটো আমাৰ প্লেন কাৰ্বি সকলৰ নামৰ পিছত মিকিৰ থাকে তেওঁলোকৰ কি হ'ব মিকিৰ ৰাখিব পাৰে গতিকে এই কোনো পেলাই ক্লাছ হ'ব নালাগে আমেৰিকাৰবি নে আমি কাৰ্বি এইটো লৈ ক্লাছ হ'ব নালাগে দুইটাও একেলগে ৰাখিব পাৰে কুকি সকলটো 16টা একেলগে ৰাখিছে so it is possible constitutionally possible মানে এই কথাটো আমি বুজিলেহে আমাৰ ভিতৰত ক্লাছ থাকে আর যিমানলৈকে আমাৰ ক্লাছ নাথাকে ইমানে ভাল আমাৰ ইউনিটিটো ইমানে আমি কৰিব পাৰে আলোচনাৰ মাজেৰে ঠিক আছে আমি কাৰ্বিও ৰাখিম আমেৰিকাৰবিও ৰাখিম ডিমৰীয়া কাৰ্বিও ৰাখিম মিকিৰো ৰাখিম why not if it will bring us unity যদি আমাৰ ইউনিটিটো যদি আৰু মানে ইদাটো লৈ পেলাই ইউনিটিটো আনিব পাৰে why not কাৰণ এক নম্বৰ হ'ল scheduling কেন্দ্র কৰি পেলাই হে আমাৰ পলিটিক্স বিলাক আমি কৰিব লাগিব scheduling কৰি তাৰ আগতে আমি হেৰি আমাৰ ইউনিটিটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ ডিফাৰেন্স এটা আমি আঁতৰাব লাগিব ডিফাৰেন্স আঁতৰাবলৈ গ'লে প্ৰথম কথা হ'ল একমোডেশ্যন accommodating community. You have to be accommodating. This is what
মাই ৰিজন ওৱান মোৰ অঞ্চল সেইটো বিচাৰে আপোনাৰ অঞ্চল সেইটো বিচাৰে ইউনিটি এচিভ কৰিবৰ কাৰণে একেলগে আমি বস্তুটো একেলগে আমি তাত প্ৰেষ্টিজ ইস্যু ল'ব নালাগে প্ৰেষ্টিজ ইস্যু ল'লে আমাৰ ইউনিটিটো আমি বজাই ৰাখিব So this is the constitution. Possible হয় না নহয়? দুটা possible. একেলগে ৰাখিব পাৰে প্ৰবলেম নাই ইয়াৰ প্ৰেষ্টিজ ইস্যু হ'ব নালাগে কাৰ্ডিহে হ'ব লাগে কিন্তু প্ৰেষ্টিজ ইস্যু কৰিব নালাগে and that's how Mijos had achieved Mizo তেওঁলোকে unity হেতু নাগা হেতুৱে achieve না because they are accommodate কৰিছে opinion accommodate কৰিছে নাগাটো achievement তেওঁলোকৰ unity achieve হৈ গ'ল মিজোসকলৰ unity achieve হৈ গ'ল গতিকে সেইটো লৈ মানে আমি প্ৰেষ্টিজ ইস্যু ল'ব নালাগে সেইটো মোৰ this is my opinion you may disagree with me কিন্তু possible হয় নে নহয় এইটো কথাটো is not my opinion it is constitutional position মতে possible আৰু এটা কথা we tend to be lenient we tend to be overconfident we tend to be not serious কথাটো হ'ল কি 1982 যেটো very good 1982 যেটো অসম চৰকাৰে যেটো নোটিফিকেশন দিলে সেই নোটিফিকেশন কিন্তু তিনটা সুবিধা দিছে এডুকেশন ইকোনমি আৰু এমপ্লয়মেন্ট তিনটা সুবিধা দিছে 1982 24 ডিসেম্বৰ 1982 notification but that is not created by article 340 this is just office executive order temporary eta সুবিধা দিব কাৰণে সরকারে হেতু সুবিধা দিব পাৰে কিন্তু they cannot give you legal status আৰু হেতু কাৰণে বাকিটা যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশন হয় যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশন হয় they refer to a scheduling order to refer to on India scheduling order to refer to scheduled tribe means একটা definition করে scheduled tribe means scheduled tribe কি কয় mentioned under constitution scheduled tribe order গতিকে আপুনি বাহিৰত যদি লিগাল ষ্টেটাসৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব যায় then they always refer to 1950 যেটো মানে কনস্টিটিউশনাল অর্ডার সেই অর্ডারটোৱে ৰিফাৰ কৰে and then when it comes to any other constitution for example আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে আমি এইটো যে এসটি কিনছৰ সাৰ্টিফিকেটটো আমি লৈ আছো এই তিনটা সুবিধা লৈ লৈছো এইটো আমি কি পঞ্চায়তটো আমি এইটো লৈ খেলিব পাৰে না কিন্তু আসাম পঞ্চায়ত এক্টত যেটো ডিফিনিশন কৰিছে সেই ডিফিনিশনটো আপোনালোকে চাবলৈ গ'লে তাত দেখা আছে scheduled tribe means scheduled tribe created by article 342 অৰ্থাৎ প্ৰপাৰ 1950 যেটো scheduled tribe order সেই অৰ্ডাৰত যদি উল্লেখ থাকে তেতিয়াহ'লে ৰিজাৰ্ভেশন দিব নোৱাৰে আৰু যদি ৰিজাৰ্ভেশন দিয়ে দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আসাম পঞ্চায়ত এক্ট সেই এক্টটো
এমেন্ডমেন্ট কৰিব লাগিব যে আৰ্টিকেল 42 নকয় পেলাই মানে scheduled tribe accepted and notified by government of Assam এটো লিখিব লাগিব তেতিয়াহে আমি হেল্প কৰিব পাৰে যদি নহয় তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান এক্টত তাত উল্লেখ কৰা আছে যে ইট হ্যাভ টু বি আন্ডাৰ Act passed under Article 342. और Act passed under Article 342 যদি কৰিবলৈ যায়, then of course ST Hills ST Plain কথা আহিব। যেটা ST Hills ST Plain কথা আছে, যদি যেতিয়া আহে, তেতিয়া Article 330 impact এটো হেৰি কৰা হ'ব। Article 332 impact এটো চোৱা হ'ব। আইতে হেতু পেটুলকে যেটো যায় তেটো আলটিমেটলি জি হকলৰ মে সেটো ট্রাই কৰিব বিচাৰা আমেৰিকাৰ বি হোক কাৰ্বি হোক মিকি হোক it has to be under scheduled tribe in the plain district which means is the plain already so it is clear it whole clear কথা আর হেতু মই না মানু বুলি কলে তেতিয়া হলে কনস্টিটিউশন আমি ফাইট কৰা হ'ব আমার মতে মানিব লাগিব বুলি এটো পলিটিক্যাল বুদ্ধি যায় then what you will have to do is that you have to amend article 330 article 332 and article 340 এই তিনটা আর্টিকেল যেনেকুৱা হলেও আপুনি এমেন্ডমেন্ট কৰিব লাগিব নহলে আমার মতে নহয় মই তো এটো বিচাৰিছো হে গতিকে এটো হবই লাগিব বুলি যদি কয় then it is politics তান মই ক'বলগীয়া একো নাই I have no opinion about politics কিন্তু politics আপুনি কৰিব I have no opinion কিন্তু legally the tribe of মই পঢ়ি দিম let me read it for you constitution Article 342 की लिखा है President में after consultation with governor हमारे state government और NOC की लगी हुई recommendation है after consultation with governor by public resolution specify the tribe or parts of or group সেটো কাৰণে এই দুটা কাৰণে or parts of or group কাৰণে আমি কাটিও তাক লগাই দিব পাৰে বেলেগ কাটিও তাক লগাই দিব পাৰে parts of or group within tribe shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled tribe in relation to that state Parliament may by law include or exclude from the list of scheduled tribes specified in the schedule. Exclude will go for it, include will go for it. The Parliament will go for it with the after consultation with governor. For her, after consultation with state government, council of ministers, as per Article 163. গতিকে এই কথা কই আৰু হেতু কাৰণে that is the actual position. Then Article 330 Article 330 scheduled tribe B C this is B is for plain tribe scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous state of not in the autonomous state. C scheduled tribes in the autonomous state. It whole scheduled tribes except scheduled tribes in the autonomous state. তার মানে autonomous state বাহিৰত যিসকলে scheduled tribes in হকটো ইউজ কৰিছে অফ নহয় in হকটো ইউজ
that scheduled tribe in autonomous district separate মানে পলিটিক্যাল কারণে ইলেকশনের কারণে সেপারেট করে দিয়েছে সেপারেট করে দিয়েছে আর সেই বস্তুটো আমি এফালে এফালে কৰিব নোৱাৰে কিয় কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ই দুই ইম্পেক্ট ফুল আছে আৰু সেইটো কাৰণে পলিটিক্যাল ইম্পেক্ট থাকাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙে বড়ো হেৰিটো মানিব পাৰে নহ'লে আমাৰ কাৰ্বিবিলাক তাত এমএলএ নহ'ব এমপি নহ'ব এইটো সময় আহিব পাৰে কোনোবা নন কাৰ্বি মানুহে এমএলএ হৈ যাব শ্বেডুল ট্ৰাইব এমপি হ'ব তেতিয়া মোৰ মুভমেণ্ট দিছে ট্ৰাইব কিন্তু কাৰ্বি ট্ৰাইব নহয় ভেৰি স্মল community but he has become কাৰ্বিসকলক ডিফিট কৰি পেলাই বড়োসকলক যদি হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰিস্কটো আছে কিন্তু বড়োৱে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে কাৰণ বড়ো এৰিয়া যিটো বড়োৰ কাৰণে যিটো ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে শ্বেডুল প্লেইনছ কাৰণে যিটো ৰিজাৰ্ভ তাত কাৰ্বিসকলৰ population. So there is no threat from Karbi voters in Borno area. But there is threat, political threat from Boro voters in Karbi area. Tahe omiloes. এফালে যদি এৰি দিওঁ এফালে যদি এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই ৰিস্কটো হেৰিক লৈ যাব সেইটোকে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে সেইটো কাৰণে মানা নাই কাৰণ এক্সাম্পল বাৰে বাৰে বগাজাটো আগতো মানে এজন শৰ্মাই হেৰি এজন কুকি হৈ গ'ল ডিপু সিং এজন কুকি এমএলএ হৈ গ'ল এতিয়া বগাজানৰ পৰা আকৌ ডক্টৰ দুলৰ মন্দিৰ আকৌ এমএলএ হৈছে গতিকে সেই ৰিস্কটো পাহাৰীয়া কাৰ্বিসকলে ল'ব বিচৰা নাই এই কথাটো বুজিব লাগে বড়োসকলে মানে যে আপোনালোকে ইয়াত হওক আমি তাত হওঁ তেওঁলোকে মানে কাৰণ তেওঁলোকৰ থ্ৰেট নাই বড়ো এৰিয়া কাৰ্বি নাই কাৰ্বি গাঁৱে থাকিলে একদম সামান্য ভেৰি স্মল নেগলিজিবল গতিকে তেওঁলোকৰ থ্ৰেট নাই গতিকে তেওঁলোকে মানি ল'ব পাৰে পাহাৰীয়া কাৰ্বিসকলে মানি ল'ব কিন্তু আপোনালোকে কম এইটো কনষ্টিটিউশ্যন নহয় বড়ো আৰু কাৰ্বিসকলক যিটো লগাই দিছে দিছ ইজ প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট পলিটিক্স সেইটোতো পলিটিক্স তেওঁলোকে পলিটিক্সেই কৰিছে এইটো কৰিব নালাগিছিল কিন্তু পলিটিক্সেই কৰিছে পলিটিক্স কৰি দিলে এই সুযোগ লৈ পেলাই পলিটিক্স কৰি আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন এতিয়া দিওঁ যে কনষ্টিটিউশ্যন ইছ্যুবিলাক মই যদি কয় কৰিব মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন সেইটোৱেই নম্বৰ 1 কাৰ্বি আমি কাৰ্বি মিকিৰ ডিমৰীয়া কাৰ্বি কেঁচুলৈ কণ্ট্ৰভাৰ্চি আনিব নালাগে 2টা 4টাও হ'ব জাতি হাউ টু আইডেণ্টিফাই yourself মই যদি কাৰ্বিবোৰ আইডেণ্টিফাই কৰিম মই কাৰ্বিটো এপ্লাই কৰিম কোনোবাই যদি আমি কাৰ্বি আইডেণ্টিফাই কৰিব বিচাৰিছে আমি কাৰ্বি এপ্লাই কৰিব there is no problem কনষ্টিটিউশ্যনৰ তাত বাধা নাই গতিকে সেইটো লৈ কণ্ট্ৰভাৰ্চি নানি পেলাই ইউনিটি কৰিব লাগে 2 নম্বৰ আজিৰ পৰা আজিটো খুব ভালকৈ দেখা পাইছোঁ যেনেকুৱা যে লিডাৰ চক্ৰাই যিটো মানুহ আই এম ভেৰি হেপী সব গ্ৰুপৰ পৰা আজি মই দেখা পাইছোঁ এই ইউনিটিটো দেখা পাইছোঁ এই ইউনিটিটো দেখা পাই মোৰ চাইজন সেইটোৱে যে আজিৰ পৰা ফিউচাৰত আপোনালোকৰ পলিটিকেল ষ্টেণ্ডটো শ্বেডুলিং কেন্দ্ৰ কৰি পেলাইহে কৰিব লাগে পাৰ্চনেল এম্বিশ্যন নহয় টকা পইচাৰ কথা নহয় এম্বিশ্যন আহিলে শ্বেডুলিং কেন্দ্ৰ কৰি
you work together, only they will know your strength. Itu আমি 4 লাখ 4 লাখৰ শক্তিটো দেখা নাই ন কিন্তু আমাৰ 15,000 বড়সকলৰ strength আমি দেখি আছো we are feeling but nobody is feeling anything about 4 lakhs country 4 লাখ আমি যদি একেলগে ভোট দিয়া হেতে সদায় একেলগে scheduling to কেন্দ্ৰ কৰিব লাগে এই পলিটিক্যাল পার্টি আমার তার এগুলা মই করে দিম বুলি কলো বর্তমান গভর্নমেন্ট সিরিয়াস হয়ে যাব যদি এইটো যদি কেন্দ্র যেগুলোকে করেছে ডেভেলপমেন্ট কথা যেগুলোকে বাদ দিছে পার্সোনাল কথা বাদ দিছে শিডিউলিং কেন্দ্র করে পেলাই যেগুলোকে আইনি আগবাড়ি আহিছে বুলি কলে বর্তমান সরকারও ইলেকশনের আগতে করে দিব 4 লাখ এমনি কথা নয় 4 লাখ মানে 2 লাখ ভোটার তো আছে আর 2 লাখ ভোটার ইজ এ বিগ নাম্বার গতিকে মোর অপিনিয়নটো হল কি হেতু কেন্দ্র করলে আপনাকে করা এটা আপনাদের 7টা ইয়াত হেৰি কৰিছে সংগঠন 7টা সংগঠনৰ কোঅর্ডিনেশন এটা কমিটি কৰি দিয়া কোঅর্ডিনেশন কমিটি এটা কৰি দিয়া এই কোঅর্ডিনেশন কমিটিয়ে আগবাঢ়ি যাও লিডাৰশিপ দিও আমাৰ সার্ভিস আউটসাইড কাৰ্যালয় সকলক তেওঁলোকে লিডাৰশিপ দিও সেইমতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাও রিজেক্ট ডেভেলপমেন্ট রিজেক্ট পার্সোনাল এম্বিশন রিজেক্ট টিকেট শিডিউলিং আগত কেন্দ্র কৰক ওয়ান এজেন্ডা লৈ পেলাই নেক্সট ইলেকশন কৰা আৰু হৈ যাব পাৰে নেক্সট ইলেকশন অহা বছৰ আহি আছে না নেক্সট ইলেকশন আগত হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চান্স লওক কোঅর্ডিনেশন কমিটি বনাই পেলাই তুলৰাম স্যার রোহান স্যার এপ্রোচ করো we will beg you into it committee chief minister lo koro we will beg you into kori dio কেন্দ্র কৰি পেলাই এইটো আগবাঢ়ি যাও কাৰণ এতিয়াতো কোনো দিব না এতিয়া কংগ্ৰেছ দিব নোৱাৰে বিজেপি এডিপি দিব নোৱাৰে বাকি সমৰ্থন দিব নোৱাৰে এতিয়া যদি পাৰে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট দিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াত সরকার সেন্ট্রাল সরকার ইয়াতো সরকার এই সুযোগটো লওক সুযোগ লৈ পেলাই কোঅর্ডিনেশন কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাও যদি নামানে যদি কৰি নিদিয়ে নেক্সট ইলেকশনত কোনটো পার্টি আপোনালোকক প্ৰমিস কৰিব এফালে দি দিও গতিকে ইস্যুটো লৈ পেলাই কেন্দ্র কৰি পেলাই আপোনালোকে আগবাঢ়ি দি যায় আমিও ইতিমধ্যে কাৰ্যালয়ৰ পৰা যেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে ইন হোৱাট এভাৰ কেপাচিটি আমিও কৰি থাকোঁ বৰ্তমান আমি কৰি আছো কাউন্সিলৰ পৰা কি কৰিব লাগে আমি কৰি থাকোঁ কিন্তু আমাৰ কামনা এইটো হ'ল যে আহা ইলেকশ্যনৰ আগত শেডিউলিং কৰিব যায় তাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে এইটো লগ পাই পেলাই খুব ভাল পাইছোঁ আগবাঢ়ি যাওক আমি সকলোৱে আপোনালোকৰ লগত থেংক ইউ এই বিষয়ত আমাৰ বহুতৰে জ্ঞান নাই আমাৰো নাই যাৰ ফলত নেকি আমাৰ ইমান খেলিমেলি কাবাক লাগে হিলস কাবাক লাগে প্লেন্স কাবাক লাগে আমৰি কাবাক লাগে ধনান কাবাক লাগে ঘুমুৰা ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতে যে কাৰণতে আমি এই হেৰিখন পাতিছোঁ যাতে আমি এটা ক্লিয়াৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হৈ এটা সঠিক ৰাস্তা আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু আমি ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমি জেনেৰেল পাৰ্টিকো আমি পতা নাই কাৰণ আমাৰ লিডাৰখিনিৰ মাজতে ক্লিয়াৰ নহয় গতিকে পাৰ্টি খেলি মেলি হয় যেতিয়া আমি গাঁৱত যাওঁ এজনে গাঁৱত যাই এটা কথা ক'ব বা সুধিব তেওঁ ক'ব আমাৰ ST হিলছ কিয় ST হিলছ আমাৰ আঙৰখিনিয়ে ST হিলছ হয় বুলি আমিও ST হিলছ
বেলেগ এজনে যায় আমি পেনশন বাদ কৰোঁ গতিকে আমি এছ টি লিডাৰকেইটাই দুই ধৰণৰ কথা কয় তেতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ মাজত কনফিউজন আহি যায় যাৰ ফলত আমাৰ নোহোৱা হৈ যায় গতিকে আপোনাৰ যিখিনি বক্তব্য আমি আপোনাক আমাৰ সকলোকে মানে সুন্দৰকৈ বুজাত সহায় কৰিছে আৰু আপুনি যিখিনি চাজেশ্যন দিছে 2026 মানে লক্ষ্য কৰি আমাৰ মানে ইস্যুটো আগবঢ়াই নিবলৈ বা আমাৰ ইস্যুটো সমাধান কৰা মানে জনজাতিকৰণ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে যেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰামৰ্শ কৰিছে আমি অত্যন্ত ভাল পাইছোঁ আৰু আমি এই বিষয়ত এই চেমিনাৰৰ পিছতে আমাৰ মাজত আকৌ আলোচনা হ'ব আৰু আলোচনা আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম সেইখিনি সিদ্ধান্ত আমি লৈ আপোনালোকক জনাম আৰু আপুনি যেনেকৈ কৈছে তুলিৰাম ছাৰৰ কথা আমি ইয়াৰ পিছতে উইদিন 1 উইক আমি তুলিৰাম ছাৰক এটা কণ্টেক্ট এটা তেনেকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰে গতিকে আশা কৰোঁ আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় সহযোগ কৰিব গতিকে নেক্সট বক্তব্য ৰাখিবলৈ মই আমাৰ চিন্তাৰাম ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাৰ বহুমূলীয়া বক্তব্যখিনি দাঙি কৰিবলৈ resource person Elvin Damoria বহুতো দৰকাৰী কথা ক'লোঁ তাত আৰু মই দুই এটা কথা মাত্ৰ শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল তেখেতেও ক'লে মই এড কৰিছোঁ এছ টি প্লেনছটো বনাই হোৱা কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে তাৰমানে কনষ্টিটিউশ্যন 330 তেখেতে কৈছে এই 330ৰ ওপৰতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে একটা কথা কৈছিল ইভি চেন্নাইয়া ভাৰ্চাছ ষ্টেট অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ সেই কেছটোত কৈছিল the constitution has treated scheduled tribes in autonomous district of Assam as a separate category distinct from all other scheduled tribes jiman scheduled tribes আছে ভাৰতৰ এই scheduled tribes ৰ ভিতৰত autonomous districtৰ ভিতৰত যিবিলাক scheduled tribes আছে সেইবিলাক বেলেগ পৃথক এই ভিতৰতো কনষ্টিটিউশ্যনে সেই ট্ৰিটমেণ্টটো কনষ্টিটিউশ্যনে দিছে আৰু দি আছে এতিয়াও আৰু সেইটো কেছটো হৈছিল 2004ত ৰায়দান দিছিলে তাৰপিছত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে কাৰ্বিও কৰিব পাৰে মিকিৰো কৰিব পাৰে তেখেতেও ক'লে আমেৰিকাৰবিও কৰিব পাৰে আৰ্লেঙো কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা আছে সেইটোও কৰিব পাৰে এইটো কনষ্টিটিউশ্যনেল কোনো বাধা তাত এনেকৈ নাই আৰ্টিকল 342 মতে তাত কি লিখা আছে পাৰ্টছ অফ ট্ৰাইবছ অৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ অৰ গ্ৰুপছ অফ ট্ৰাইবছ অৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ এনেকৈ লিখা আছে গতিকে তাত বাধা নাই বাধা এটা মাত্ৰই আছে সেই বাধাটো হ'ল মিকিৰ কৰিলেও কাৰ্বি কৰিলেও আমৰি কাৰ্বি কৰিলেও তাৰ একটা প্ৰচেছতে বাধা আছে বাধাটো কেনেকৈ সময় ল'ব বহুত কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে সবেই জানে যেতিয়া এটা ট্ৰাইবছ ইনক্লুজনৰ কাৰণে ইয়াতে ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পঠাব সেইটো RGI এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব NCST এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে কেবিনেটত যাব তাৰপিছতহে হ'ব গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় এতিয়া বহুত সময় ল'ব ইয়াতে আৰু তাতে যদি আমি কাৰ্বি মিকিৰ আমৰি কাৰ্বি আৰ্লেং চাৰিটা গ্ৰুপে তাতে সময় কটাব লাগিব বেলেগে বেলেগে যদি কৰে যদি একটা গ্ৰুপে মিলি পেলাই কৰে তেতিয়া বেলেগ কথা যেনেকৈ কুকিবিলাকৰ হৈছে আৰু একটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব কাৰ্বিটো কুকিবিলাকৰ নিচিনাকৈ সাব ট্ৰাইবছ নাথাকে সাব ট্ৰাইবছ নাই
কুকিবিলাক যিবিলাক 17 নে 16 এটি গৈছিল সেইটো হ'ল সাবট্ৰাইব তেখেতসকল ইহঁতৰ কিন্তু আমাৰ সাবট্ৰাইব নাই মই জনা আৰু এই কাষ্টমাৰী লজৰ ওপৰত আমাৰ আছে তেৰণ ডাঙৰীয়া আছে আৰু তেখেতে ক'ব ভাল সেইটো হ'ল আৰু সেইটোতে কোৱা হৈছে যেনেকৈ ডিমাচা আছে ডিমাচা কছাৰী কাৰ্বি আংলঙতো আছে ডিমাচা বৰ্মন সিং কাছাৰ শিলচৰত আছে কোজাই আছে নগাঁও তাৰপিছত আকৌ ডিমাচা এণ্ট্ৰি কৰিছে 2002 এনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰি গৈ থাকে তাত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই গাৰো এটা পাৰ্টটো হ'ল হিলছ ট্ৰাইব এটা পাৰ্ট হ'ল ফ্ৰেঞ্চ ট্ৰাইব হাজং এনেকুৱা গতিকে তাত বাধা নাই সেইটো লৈ পেলাই আমি মূৰ গমাব নালাগে আমি মূৰটো গমাব লাগিব ক'ত আমৰি কাৰ্বি হলেও ষ্টেটাছটো এতিয়া যিটো প্ৰভিজন আছে কনষ্টিটিউচনে যিটো প্ৰভাইড কৰিছে সেইটো মতে আপুনি আমৰি কৰিলেও আমৰি কাৰ্বি কৰিলেও কাৰ্বি মিকিৰ কৰিলেও আৰ্লেন কৰিলেও ষ্টেটাছটো একে হ'ব আৰু দি বেনিফিট এটেচ দেয়াৰ উইল বি দি চেম তাৰ যিটো বেনিফিট আছে এইটোকে আপোনাৰ আমৰি কাৰ্বি কৰিলে মই হিলছ পাম সেইটো নহয় কাৰ্বি কৰিলে মই একো নাপাম এই প্লেনছে হৈ যাম সেইটো নহয় ষ্টেটাছটো একেই হ'ব এতিয়া আমাক লাগে প্ৰথমতে কি আমাক শেডিউল ট্ৰাইবছৰ সেই ষ্টেটাছটো লাগে তাৰপিছত যি হয় হৈ থাকিব সেইটো পিছৰ কথা প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাক ষ্টেটাছটো লাগে আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব অলপ আগতে ক'লোঁ মই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো পঠাব এনে পঠালেতো নহ'ব তাত এথন'গ্ৰাফিক ডিটেইলছবিলাক থাকিব লাগিব এনেকৈ গৈ RGI একচেপ্ট কৰিব লাগিব RGI পিছতে কি কৰিব লাগিব আকৌ NCST এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব NCST ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতহে কেবিনেটত যাব কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰি তাৰপিছতহে বিল হৈ আহিব গতিকে কাৰ্বি কৰিলে মিকিৰ কৰিলে যদি বেলেগে যদি কৰে আমৰি কাৰ্বি আৰু কাৰ্বি কৰি মিকিৰ কৰিবে এইটো বেলেগ ধৰণে তাতে সময় বহুত যাব কষ্ট বহুত কৰিব লাগিব আৰু লাগি থাকিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যিটো সহজ হ'ব যিটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব সেইটোহে আমি যাব লাগে মোৰ মতে এতিয়া ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো কনফিউজনৰ কথা আছে ইয়াতে আমাৰ কাষ্টমাৰী ল এণ্ড প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত এজন বিশেষজ্ঞ আছে আৰু আমাৰ তেৰণ ডাঙৰীয়াটো এইটোৰ ওপৰতে এতিয়া অধ্যয়ন কৰি আছে গতিকে ইয়াতে কি আছিল আমি আমৰি লৈ পেলাই আমি বহুত কৰিলোঁ কিন্তু আমৰি বুলি কোনো ধৰণৰ আমৰি কাৰ্বি বুলি কাৰ্বিসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ স্টাফ ট্ৰাক নাই আমৰি চিনথং ৰংহাং এতিয়া ডক্টৰ ফাংচই এড কৰিলে ডুমৰা এই চাৰিটা হ'ল ফাংচৰ ভাষাত এইটো কি হ'ব স্পেচিয়েল গ্ৰুপ বুলি কৈছে স্পেচিয়েল স্পেচ এৰিয়া এই এৰিয়া গ্ৰুপ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো কয় ৰংহাং আছমা চিনথং আছমা মানে আমৰি আছমা তাতো এতিয়াও কাষ্টমাৰী যিবিলাক ফাংচন আছে ছ'চিয়েল ফাংচনবোৰত সেই এতিয়াও তাতো বুজা কৰে আমৰি আছমা চিনথং আছমা ৰংহাং আছমা কিন্তু এইটো আমৰি হওক চিনথং হওক ৰংহাং হওক আৰু ডুমৰা হওক এই চাৰিটা যিটো স্পেচিয়েল গ্ৰুপ সেই স্পেচিয়েল গ্ৰুপটো কি কাৰ্বি হয় গতিকে তালৈ আমি ইমান মূৰ ঘমাব নালাগে আমৰি কাৰ্বিও ক'লেও মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটোতো আমৰি কাৰ্বি কৰিলেও ষ্টেটাছটো একেই পাব এতিয়া যিটো প্ৰভিজনত আছে কনষ্টিটিউশ্যন সেইটো প্ৰভিজনৰ মতেতো আমৰি কাৰ্বি হ'লেও ST হিলছটো নাপায় ST কি হ'ব 2 নম্বৰ লিষ্টত আহিব আমাৰতো দুইটা আছে ইন দি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কাৰ্বি আংলং এণ্ড NC হিলছ আৰু এটা আছে ইন দি ষ্টেট অফ আছাম ইনক্লুডিং BTAD এণ্ড এক্সক্লুডিং কাৰ্বি আংলং এণ্ড NC হিলছ 6 শেডিউল হয় BTAD কিন্তু এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ নিচিনা নহয় এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ হাৰিত নপৰে গতিকে কাৰ্বি আংলঙত যিবিলাক ST আছে সেই STবিলাকক কনষ্টিটিউশ্যনে বেলেগ এটা বেলেগ ডিষ্টিংক্ট বুলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে এই ST হিলছ আৰু ST প্লেইনটো কৰিছে কিছুমানে মিকিৰৰ কিতাপৰ ওপৰত তৈরি কৰিছে যে মিকিৰ এডভাৰ্ছটেক আৰু লাইলে যিটো লিখিছে তাৰ ওপৰত হৈছে যে আমাৰ এইটো আছে কিন্তু তাতে আপোনালোকে ভালকৈ চাব আমি কিছুমান কাম কি কৰোঁ আধা চাওঁ পিছৰবিলাক নাচাওঁ
কিন্তু এই হাফ ট্ৰুথটো হ'ল বহুত ডেঞ্জাৰাছ আপোনালোকে মনত ৰাখিব আমি সকলোৱে মনত কথাটো আছে আমি গোটেই সত্যতাটো আমি বিচাৰি উলিয়াব পাব লাগিব তাত লিখা আছে কি The Mikir people proper disease, that is, those who continue to live in the hills are divided into 3 sections called Jinthong, Ronghang and Amri. That's the second paragraph of Apunaloke Sabo. These names, however, do not indicate true tribal division, supposed to be derived from a common ancestors and united in blood, and are probably in reality local or place names. It was area নাম লৈ গ'ল তাত আমাৰ জিনথং এৰিয়া আছে ৰংহাং এৰিয়া আছে তাৰপিছত আমৰি এৰিয়া আছে ইয়াতে ডুমৰা এৰিয়া আছে তাৰপিছত the real exogamous division run through all the three এই তিনিটা যিবিলাক ডিভিজনে তাতো যিটো ৰিয়েল exogamous division বুলি কয় যে তেৰণ হ'লে তেৰণৰ লগত হেৰি নহয় কিবা কিবি বিয়া বাৰ নহয় তেৰাং হ'লে এইটো এই 3 ডিভিজনৰ লগতো আছে বুলি Dr. Fangcho stated that the Karbis are divided into 4 spatial groups, namely Ronghang, Jinthong, Amri, and Dumrali. Page number 3. Therefore, irrespective of Ronghang Asu or Jinthong Asu or Amri Asu or Dumra Asu, all the 4 spatial groups belonging to the same race, that is Karbi. Hetuloi Ami. পঢ়িবলৈ হেইটো লৈ আমাৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰি লাভ নাই হেইটো লৈ পেলাই অলপ আগতে মোৰ উপৰোক্ত বক্তাই কৈ গৈছে ৰিসৰ্চ পাৰ্সনে কৈছে হেইটো লৈ পেলাই আমি ৰাজনীতি কৰি পেলাই লাভ নাই যদি কোনোবা বিচাৰিছে কৰিব বিচাৰিছে হেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সেই ৰাজনীতিটো কতো আমাক লৈ নাযায় আমি যেটো কথা যেটো বিচাৰি আছো সেই বস্তুটো পোৱাত একো সহায় নকৰে তাৰ পিছত কি আছে 1982 যিটো সার্কুলার এই সার্কুলারটো এটো টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্টস বুলি কব পাৰে তাত আমাক তিনিটা বেনিফিট দিছে এডুকেশন ইকোনমিক আৰু এমপ্লয়মেন্ট কিন্তু সেই সার্টিফিকেটতে আপোনালোকে ভালকৈ চাব তাত XYZ ক ইস্যু কৰিব কিন্তু সেই XYZ টো ইন দি aforementioned district Tribe to jitu kobo karbi kobo hills kobo কিন্তু হেতু এই ডিস্ট্রিক্টত যদি কামরূপ হয় কামরূপত শিডিউল ট্রাইব নহয় বুলি তাতে লিখাই থাকে কনস্টিটিউশনাল শিডিউল ট্রাইব নহয় বুলি লিখা থাকে গতিকে হেতু তো সার্টিফিকেট শিডিউল ট্রাইব সার্টিফিকেট নহয় খালি এই তিনিটা বেনিফিট পাবলৈ দিছে গতিকে হেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টৰ অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় গতিকে আৰু আসলতে আগৰ 2004 মতে এই যে শিডিউল ট্রাইবস বিলাকক ডিভাইড কৰিছে গ্ৰুপ কৰিছে এইটো কনস্টিটিউশনাল নহয় এইটো হল ভ্যালিড নহয় বুলি কৈছে 2002 মই ইবি চেন্নাই আৰু স্টেট অফ ভাৰ্সাস স্টেট অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তাত কৈছে গতিকে ইয়াতে আমাক কৰিছে হিলস ট্রাইব লিভিং ইন প্লেন ট্রাইব লিভিং ইন হিল এইটো আসলে কনস্টিটিউশনাল বুলি নহয় কিন্তু এতিয়া ৰিসেন্ট ইটো জাজমেন্ট দিছে এই আগষ্ট মাহত 24 তাত কৈছে যে স্টেট গভৰ্নমেণ্টে হেতু কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে গতিকে এতিয়া হল কনস্টিটিউশনাল এতিয়া হল ভ্যালিড কিন্তু তাৰ আগতে ভ্যালিড নহয় আমি কিবা চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ কৰা নাছিলোঁ তাৰ পিছত এই জিটু বিল 325 or জিটু বিল এই বিলটো এতিয়া আৰু বিল হৈ থকা নাই এইটো বিলটো এতিয়া যেতিয়া লোকসভা পাৰ্লিয়ামেন্ট ডিসলিউশন হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় হেতু নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া ৰিইন্ট্ৰোডিউস কৰিবলৈ 107 আৰ্টিকল আপোনালোকে চাব 107 ৰ মতে এই বিলটো লোকসভাত ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিল ইন্ট্ৰোডিউস হোৱাৰ পিছত হেতু নহল ইফালে 2016 ৰ হেতু 17 18 19 টু ডিসলভ হৈ ইলেকশন হৈ গ'ল গতিকে হেতু আৰু বিল হৈ থকা নাই এটো কৰিবলৈ হলে ৰিইন্ট্ৰোডিউস কৰাব লাগিব এটো ৰিইন্ট্ৰোডিউস কৰিবলৈ কি প্ৰসিডিউৰ আছে দেখা এটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মানুহে কম আৰু আমি এটো কাৰণে প্ৰেছাৰটো দিব পাৰিব ইয়াতে কৈছে can we take the help of Supreme Court to solve our scheduling issue এটো নোৱাৰে মই জনা আমি একবাৰ কৈছিল পিপি
ৰাওৰ পৰা কি কৰিছিলোঁ আমি লিগেল এডভাইচ লৈছিলোঁ PP ৰাও ডয়েন অফ কনষ্টিটিউচনেল ল বুলি কয় এতিয়াতো নাই তেখেতৰ পৰা আমি লৈছিলোঁ সেইটো কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে আৰ্টিকল 244 মতে যদি যায় তাতে দুজন আছে এজনে প্ৰথমতে প্ৰেচিডেণ্টে নটিফিকেশ্যনটো দিব আৰু সেই লিষ্টটোত পৰা নাম ভৰাব পাৰিব আৰু নাম কটাৰ একমাত্ৰ পাৱাৰটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফিচে গতিকে তাত আৰু কোৰ্টে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো আনকনষ্টিটিউচনেল গতিকে এইটো কোৰ্টে একো নকৰে ইয়াতে 5 নম্বৰত লিখিছে as the STH and STP is decided by the Gov of Assam only can be demand to get approved simply ST এটো আমাৰ রাইট ডাইরেকশন তো লেইটো ST পাব লাগিব আমি ST তো স্টেট গভর্নমেন্টে নিদিয়ে আৰু হেতু কিয়াৰ একটা হেৰি আছে অলপতে বহুত এই 1919 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহিছে গতিকে আমি প্ৰথমতে ST পাব লাগিব ST হিলছ বুলি নহয় ST প্লেইন বুলি নহয় আৰু এতিয়া যেটো প্ৰভিজন আছে হেতু মতে আমাক ST দিলে অটোমেটিক্যালি 2 নম্বৰ লিষ্টত আহি যাব 2 নম্বৰ লিষ্টত আহিলে আমি কি হৈ যাম ST প্লেইন হৈ যাম এটোতো আৰু লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে যদি আমি সংবিধানটো একেবাৰে উলটাই দিব নোৱাৰো তেতে নোৱাৰালৈকে এটোতো এনেকৈ থাকিব এটো অটোমেটিক্যালি ইফালে আহিব অলৰেডি 1 নম্বৰ লিষ্টতো আছে আমাৰ ইন্ডিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট বুলি যেটো এরিয়া হে লিষ্টটো আমাৰ আছে তাৰ পিছত বড়োৰ লগত ক্লাব কৰা বুলি কৈছে বড়োৰ লগত একেলগে কৰিলেও বেলেগে কৰিলেও আলটিমেট ইফেক্টটো এনেকৈ হয় ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আমি সবে লাগি মেলি কাৰ্বি আংলং অসমত যিমান কাৰ্বি আছে লাগি মেলি সব যিমান সংগঠন আছে লাগিলো মানে কি কৰিলো কাৰ্বিৰ কাৰণে বিলটো উলিয়াই দিলো কিন্তু আসলতে বিলটো কি কৰে এটো কম্প্ৰিহেনসিভ হয় যিমান কেছ আছে যিমান এপ্ৰুভ কেছ আছে এনসিএসটিৰ পৰা ক্লিয়াৰেন্স কৰা সেইটো একেলগে কৰে গভৰ্নমেন্টে বলে আমাৰ এই কাৰ্বি বিলাকক আগতে কৰি দিম সেইটো নহয় যদি কিবা নরমাল সিচুয়েশন না যদি কিবা নরমাল সিচুয়েশন আছে কোর্টৰ যদি কিবা ডাইরেকশন আছে বলে এটু কি হয় এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিবা কি যদি তাত যদি কিবা মুঠৰ কোৰ্টৰ যদি কিবা ডাইরেকশন আছে তেতিয়া কৰিব পাৰে কিন্তু নরমাল সিচুয়েশনত হেতু বেলেগে নকৰে তেগলে কম্প্ৰিহেনসিভ বিল এটা ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব তাত ইউ ঘুমাইব আৰু বেলেগে কৰিলো ফৰ এক্সাম্পল আজি আমি বেলেগে কৰালো কাৰ্বি মিকিৰ বা আমি কাৰ্বিটো আমি বেলেগে কৰালো পৰহিটো আকৌ তাতো কৰিব লাগিব ইফেক্টটো একেই হয় গতিকে এইটোলৈ ইমান চিন্তা কৰি লাভ নাই আৰু এই পঞ্চায়তৰ কথাটো অলপ আগতে আমি ST টো লওঁ তাৰপিছত পঞ্চায়ত হ'ল এইটো কি আসাম পঞ্চায়ত এক 1994 মতে হয় 94 মতে হয় গতিকে তাতে ৰিজাৰ্ভেশন বিলাক কোট এইবোৰ বেলেগ কথা তাৰপিছত আৰু একটা আছে এইটো হ'ল যদি কাৰ্বি ওয়েলফেয়াৰ অটোনমাস কাউন্সিল হয় there will be 2 councils for one community in that problem in future এটো একটু হ'ব নোৱাৰে প্ৰবলেমটো ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে নলগাৰ কাৰণটো হ'ল কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল টু সংবিধানৰ মতেহে এটো কম কৰা হৈছে সংবিধান 6 শিডিউলৰ মতে এতিয়া তাত চলি আছে কিন্তু যেটো কাৰ্বি ওয়েলফেয়াৰ অটোনমাস কাউন্সিল কৰিবলৈ গৈ আছে সেটোটো অসম চৰকাৰৰ এটা নটিফিকেশনৰ দ্বাৰাহে কৰিব গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম থাকিব নালাগে বুলি মই জনা একো থাকিব নালাগে তাৰ পিছত মই এতিয়া আমি কেনেকৈ যাম এতিয়া আমি কি কৰিম সেটিলৈ পৰা মই এটা দেখিছো কিন্তু সেইটো কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব এইটো মই নাজানো মই পাইছো কিন্তু এটা সেইটো যদি হৈ যায় তেনেহলে আমি এই ইনক্লুজনৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিব লগা দৰকাৰ নাই কাৰ্বিটো ইতিমধ্যে অলৰেডি কাৰ্বিটো হ'ল
scheduled tribes in relation to the state of Assam. কিন্তু যেটো এরিয়া লিমিটেশন এই এরিয়া লিমিটেশনৰ কাৰণে অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত থকা বিলাকক এতিয়া এসটি বুলি ট্ৰিট কৰা নহয় মই এনেকে বিচাৰি পাইছো কিন্তু হেতু কিমান ইফেক্টিভ মানে ইনফোর্স হৈ আছে নে হেতু আমি কনফার্ম কৰিব লাগিব Advisory Committee on the Revision of List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes বুলি একটা কমিটি গঠন আছে এটো লোকুর কমিটি বুলি কয় 1965 ত গঠন কৰা হৈছিল এই 1965 লোকুর কমিটি রিপোর্ট অর রিকমেন্ডেশন অফ 19 ৰ পৰা 23 লৈকে এটো এরিয়া লিমিটেশনৰ ওপৰতে এই রিকমেন্ডেশনটো দিছে গটিকে তাতে একটা সলিউশন দেখুৱাইছে Solution to a formula to a caste A of district X. Scheduled caste, scheduled tribes or scheduled caste to G, scheduled tribes to H. Caste A of district X, Jodi Enekwa Hoja. A member of caste A hailing from district X should be eligible to be treated as belonging to a scheduled caste throughout the state. Aru jodi ami etia sam jitu guidelines eta dia ase central government or ministry kora kintu hebur ami etia confirm koribolai hebur etiao heijore ase ne nai kintu moi mor knowledge ot etu aha nai 2017 2014 এটা টাস্ক ফোর্স গঠন কৰিছিল এই টাস্ক ফোর্সৰ ৰিপোৰ্টটো এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই আপোনালোকে যদি পাইছে তাতেলে পাব তাৰপিছত আৰু 2014 এতিয়া সিংলা কমিটি আছিল মহেশ কুমাৰ সিংলা বুলি এই সিংলা কমিটিটো গঠন কৰা হৈছিল এই 6 ট্ৰাইবছ অসমত সেইবিলাকক এসটি দিবলৈ ৰাস্তা উলিয়াবলৈ আগতে লোকুর কমিটির মধ্যে এসটি হবলৈ কি লাগিব পাঁচটা লাগিব এটো আমি সবেই জানো পাঁচটা হল প্রিমিটিভ ট্রেড তাৰছত ব্যাকওয়ার্ডনেস আছে ডিস্টিংটিভ কালচার আছে তাৰছত জিওগ্রাফিক্যাল আইসোলেশন আছে তাৰ পিছতে কি আছে সাইনেস ইন কন্টাক্ট উইথ কমিউনিটি এট লার্জ হেতু আছে কিন্তু হেতুটো লোকুর কমিটি কৈছে হেতুটো বহুত পুৰণা হৈ গল হেতু মতে নহব এই কারণে বেলেগ রাজ্যৰ অসমৰ 26টা সা জনগোষ্ঠীয় কমিউনিটি এসটি লবলৈ এই টাস্ক ফোর্সটো গঠন কৰাইছিল টু ফৰ ৰিভিজন অফ ক্ৰাইটেৰিয়া এন্ড প্ৰসিডিউৰ কিন্তু সেই প্ৰসিডিউৰটো চেঞ্জ কৰা নাই প্ৰসিডিউৰটো ঠিকে আছে বুলি কৈছে 23 এটা পাৰ্লিয়ামেন্ট কোৱেশ্যন লোকসভা কোৱেশ্যন হৈছে সেই লোকসভা কোৱেশ্যনত এটু কোৱা হৈছে যে এই প্ৰসিডিউৰটো ঠিকে আছে মই পাইছিলো এইটো 23 18/12/23 তাতে বিশেষৰ টুডুৱে লিখিছিলে এই প্ৰসিডিউৰৰ কথাটো অলপতে আমি কি কৰিলো স্টেট গভৰ্নমেন্টে ৰিকমেন্ড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এই ৰিকমেন্ডেশনৰ এথনোগ্ৰাফিক ৰিপৰ্টছ এনক্লোজ কৰিব লাগিব থাকিব লাগিব তাৰ পিছত আৰজিআই এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰজিআই পিছত এনসিএসটি এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে এই কৰিব গটিকে হেতু প্ৰসিডিউৰতে যাব লাগে এতিয়ালৈকে হেতুৱে চলি আছে মই ইয়াতে আৰু একটা কথা কব বিচাৰিছো কোনটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট আৰু ইজি হ'ব আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল আমেৰিকাৰ বিটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব নে কোনটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব কিমান নম্বৰ আছে তিনি কেথ কাৰ্বি মিকিৰ আৰু আমৰি কাৰ্বি হলে প্ৰসেসটো একে ৰাস্তাই দি যাব লাগে একে ৰাস্তাই দি গৈ থাকোতে কাৰ্বি কোড গৈ পালে 2015 ত ইয়াতে ফিল্ড ভিজিট আহিছিল
ৰামেশ্বৰ ওৰাম তাৰপিছত ৰিপৰ্ট দিছে ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছত 69 যিটো NCST মিটিং হৈছিলে তাত এপ্ৰুভ কৰিলে এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত কেবিনেট এপ্ৰুভ কৰিলে এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত এইটো কি হ'ল বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে কিন্তু আমৰি কাৰ্বিটো এতিয়া লেটেষ্ট প্ৰগ্ৰেছটো কি ষ্টেটাছটো কি মই সেইটো নাজানো কিন্তু 2016 লৈকে 2017 লৈকে আমৰি কাৰ্বিটো আকৌ অসম চৰকাৰলৈ ঘূৰাই পঠাই দিছে যদি আপোনালোকে সবে যদি জানে তেনেহ'লে কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে তাৰপিছত আকৌ ওপৰলৈ গৈছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে গতিকে মোৰ বোধেৰে আমৰি কাৰ্বিটা যদি কাৰ্বি এইটোতো বহুত প্ৰগ্ৰেছ এতিয়া বোধ হয় আকৌ নতুনকৈ কৰিব লগা হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে হ'ব নতুনকৈ কৰিব নালাগে নেকি নে কৰিব লাগিব নহয় NCST ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো আকৌ নতুনকৈ কৰিব লাগিব কিন্তু নতুনকৈ কৰিব নালাগে বোধ হয় মোৰ বোধেৰে নালাগিলেতো আৰু এইটোতো অলৰেডি ৰাস্তা গৈ যিটো ৰাস্তাইদি যাব লাগে এইটো গৈ তাৰ ডেষ্টিনেশ্যনত গৈ পাইছে কিন্তু গতিকে মোৰ বোধেৰে এইটো কি কাৰ্বি মই আমৰি কাৰ্বিটো এইটো মিনিংলেছ এইবোৰ মই ক'ব যোৱা নাই আৰু এইটো কৰিব নালাগে এইটো মই নকওঁ কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে কৈছে এপ্ৰপ্ৰিয়েট আৰু এইটো কি ইজিয়াৰ গতিকে মোৰ মতে কাৰ্বি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মিকিৰ সেইটোৱে ইজিয়াৰ হ'ব কিয়নো এইটো অলৰেডি সেই ৰাস্তাটো গৈ তাত গৈ পাইছে সেইটো গতিকে আমি আকৌ ৰিভাইজ কৰিম মই এতিয়া মোৰ আৰু এটা কথা হ'ল যদি এই যে যিটো লকুৰ কমিটিয়ে যিটো ফৰ্মুলা দিছিল সেইটো ফৰ্মুলাটো মতে যদি হৈ যায় সেই ফৰ্মুলাটো যদি এতিয়া ইনফৰ্চ হৈ আছে এতিয়াও চলি আছে সেইটো মতে হৈ আছে যিটো গাইডলাইনত সেই গাইডলাইনতো এনেকুৱা আছে মাইগ্ৰেশ্যন কেচেছ অফ মাইগ্ৰেশ্যন বুলি লিখা আছে আপোনালোকে চাব সেই তাত এনেকৈ লিখা আছে যদি কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি এৰিয়া হৈছে তাৰ সেইটো এৰিয়াৰ পৰা অসমৰ একে ষ্টেটৰ ভিতৰত যদি আহে তেনেহ'লে সেইটো ST হ'ব কণ্টিনিউ কৰিব বুলি কৈছে আৰু সেইটো মতে যদি হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰ একো অসুবিধা নাই আৰু ইমান যুঁজি থাকিব নালাগে সেই ইফালে এণ্ট্ৰি নকৰোঁ যেতিয়া ইছ্যু কৰিব এইটো চাব ইফালে আছে নে ইফালে আছে STS কৰি দিলে এনেধৰণৰ কিন্তু যদি এতিয়া যিটো প্ৰভিজনৰ মতে 2 নম্বৰ লিষ্টত আহিবই লাগিব সেইটোৱে যদি একমাত্ৰ উপায় একমাত্ৰ ৰাস্তা তেনেহ'লে কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউন্সিল তাৰপিছত কাৰ্বি আংলঙৰ কিছুমান নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেইবিলাকৰ লগত বহি আমি এটা কনচেনচাছ আহিব লাগিব আমি একমত হ'ব লাগিব যদি কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বিবিলাকে যদি অলপ এৰি দিব লাগে তেনেহ'লে সেইটো আমি সাজু হ'ব লাগে সেইকাৰণে এইটো আৰু আনাদাৰ কি কৰিব এটা ষ্টেজত এইটো আলোচনা হ'ব লাগে কিন্তু মোৰ আশা এইবাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছে সেইটো প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব বাৰু সফল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ গতিকে তাত যেনেধৰণে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ আমিও আপোনালোকৰ নিচিনাই আমি যিটো পজিশ্যনত নাই এতিয়া কৰি দিব পৰা পজিশ্যনততো আমাৰ নাই কিন্তু আমি ৰাস্তাবিলাক দেখিছোঁ এইটো এটা মাত্ৰ 2টা ৰাস্তা আছে এটাটো হ'ল এইটো তাত ইনক্লুড কৰাব লাগিব এইটো ইনক্লুড কৰাবলৈ হ'লে কাৰ্বিটো অলপ সহজ হ'ব সহজ হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণটো এইটো গোটেই যিবিলাক প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো ক্ৰছ কৰি পেলাই তাত গৈ পাইছে আৰু যদি সেই লকুৰ কমিটিয়ে যিটো ফৰ্মুলা দিছে আপোনালোকে চেক কৰিব নেটত এইটো আমি কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব কনচাৰ্ণ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী নহ'লে এইটো হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা কনফাৰ্ম কৰি RTI কিবা লৈ পেলাই এইটো কৰি সেইটোৰ ওপৰত আমি দিব পাৰিম গতিকে ধন্যবাদ ST হিলছ আৰু ST প্লেইনছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছু মন্তব্য তেওঁ কৈছে কি আমি প্ৰথমতে ST হ'ব লাগিব তাৰপিছত ST প্লেইনছ হওক বা ST হিলছ হওক সেইটো আমাৰ যিহেতু অসম চৰকাৰৰ বিষয় এটা গতিকে সেইটো আমি পিছতো চিন্তা কৰিব পাৰিম আমি প্ৰথমতে আমাৰ হাত ধৰাটো ঠিক কৰিব লাগিব আমাৰ অজিত কথা ডাঙৰীয়া কোৱা নিচিনা আমি মাছ খাম নে মাংস খাম এইটো পিছতো চিন্তা কৰিব পাৰিম কিন্তু
মুঠতে আমাৰ খৰচাটো সেইটো ৰেডি হ'ব লাগিব গতিকে নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছে গতিকে আমাৰ পৰৱৰ্তী যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী হ'ব আমাৰ মানে আগুৱাই যোৱাৰ যিবিলাক কথা হ'ব গতিকে এইখিনিয়ে আমাক বহুখিনি সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমাৰ নিমন্ত্ৰিত আৰু এজন ব্যক্তি ডক্টৰ ধৰম সিং তেৰক ছাৰ তেওঁকো এই বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ বন্ধু কাৰ্বিআংলঙলৈ আহিছিলে সেইদিনাখন আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব এলবিনে ক'লেই ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আমি ভবা দিছোঁ এইটো কাৰণে যে আমি আমাৰ যিটো আমাৰ গন্তব্য স্থানটোত আমি গৈ পাম নে নাপাম প্ৰথমতে আমি এইটো ঠিক কৰিব লাগিব যে আমি কিমান একেলগে থাকিব পাৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া আমাৰ লগতে লংচিং দে বুলি পেলাই আমাৰতো বহুত চিনিয়ৰ আছে আৰু তেওঁক আমি বহুত সন্মান কৰোঁ আৰু তেওঁক লৈ আহিছোঁ এইটো কাৰণে আমি গৱেষণা কৰোঁ আমি তেওঁলোকৰ তাত গৈ পেলাই আমৰি শব্দটো ক'ৰ পাৰিম বা আমি অতিও কৈছোঁ যে আমৰি ৰংখাং চিংখং আৰু ইয়াত যেনেকৈ ডিমৰীয়া বা দুৰ্গা বা এতিয়া তাত আছে ধৰি লওক আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ মানুহ আছে তাত থকা মানুহবিলাক আমৰি হয় নে আপোনাৰ লংকু লংটাৰ এনেকৈ এটা বেলেগ এটা এলেকা আছে বা কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰতো আমাৰ ভয় মিল্ট্ৰি বুলি এটা বেলেগ এটা এলেকা আছে গতিকে এই এলেকাবিলাক আমি ভগাই লৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকৰে অলপ অলপ নিয়মৰ অলপ পাৰ্থক্য আছে কিন্তু আমি একে ভাষা কওঁ আৰু একে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক ইয়াত আহি গ'লে আপোনাৰ ডুমৰালেণ্ড ডুমৰা এৰিয়ালৈ বা ডিমৰীয়া এলেকাত আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতো তেনেকৈ আমাৰ এনেকুৱা তাৰতম্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই তাৰতম্যৰ বিষয়ে এতিয়া আমি নিজেতো কৈ যোৱা নাই আমি লিখা নাই তেনেকৈ এতিয়াহে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে এই বগা চাহাবে বহুতখিনি কথা লিখি থৈ গৈছে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ এই আপোনাৰ ডিমৰীয়া এলেকাৰ কথাটো কিছু কিছু কথা বৰ বেছি নহয় হ'লেও যিবিলাক কথা ইতিমধ্যে আমি পাওঁ উল্লেখ পাওঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ ৱাডেল বুলি পেলাই এজন আলেকজেণ্ডাৰ ৱাডেল বুলি পেলাই এজন অফিচাৰ মেডিকেল অফিচাৰ এই কলনিয়েল ভাষণৰ সময়ত তেওঁ ইয়াত এখন কিতাপ লিখি থৈ গৈছে ট্ৰাইবছ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বুলি তাত বহুতখিনি তথ্য তেওঁ দি থৈ গৈছে যেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙত কিছুমান আমাৰ কি বুলি কয় চাৰনেম উপাধি কাৰ্বি আংলঙত আছে ইয়াত নাই ইয়াত কিছুমান উপাধি আছে তাত নাই এইটো তেওঁ তেতিয়াই উল্লেখ কৰি গৈছে আৰু এই কিতাপখন 1900 চনত এইটো প্ৰকাশ পাইছিলে গতিকে এতিয়া যিবিলাক আমি তথ্য পাম এতিয়া ধৰি লওক বগা চাহাববিলাকে লিখি থৈ যোৱাৰ ভিতৰত মূল যিটো তথ্যভিত্তিক গ্ৰন্থ বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ সেইটো হৈছে দ্য মিকিৰ্ছ এইটো 1908 চনত এই কিতাপখন প্ৰকাশ হৈছিলে দ্য মিকিৰ্ছতে এইটো কথা লিখা আছিলে যে আমৰি কাৰ্বিসকল কিয় অলপ পিছ পৰি যোৱাৰ কাৰণে আহোম প্ৰজাৰ লগত যেতিয়া আমাৰ আলোচনা হৈছিলে সেই আলোচনাত আমিৰসকল অলপ পিছ পৰি যোৱাৰ কাৰণে মনোমালিন্য হ'ল গতিকে তেওঁলোকক পিছত এই আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেওঁলোকক হেৰি নিদিয়া হ'ল যিধৰণে মানে তেওঁলোকে পাব লাগে প্ৰাপ্য আমাৰ কালচাৰেল বা ৰিলিজিয়াছ সেই অনুষ্ঠানসমূহত এতিয়াও সেই বস্তুটো আমাৰ ধৰি লওক ৱেষ্টত বেলেগ ইষ্টত মোৰ ঘৰ ডেন্ন দহমুখা বকুলীয়া সেইখিনি এলেকাত আপোনালোকে গ'লে আমৰিবিলাকে আমাৰ চুমানকান হ'লে আমৰিবিলাকে যিটো মানে সন্মান পাব লাগে এই সন্মানটো তেওঁলোকে নাপায় তেওঁলোক আছে এতিয়া যিবিলাক আছে তেওঁলোকেও ক'ব কালিমালা এতিয়া সলনি হৈছে আমি বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিছোঁ এইটোতো
আগৰ কথা এতিয়া আমি এনেকুৱা কৰিলে নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকো আমাৰ লগতে আছে গতিকে আমি কিবা কাম কৰিছোঁ তাত তেওঁলোকক আমি আৰু আমৰি বুলি পেলাই তেওঁলোকক একোৱে আমি সন্মান নাযাচিম এইটো কেনেকুৱা কথা এই ধৰণৰ কথাবিলাক এতিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান ধৰি লওক আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আমাৰ ডক্টৰ তুমিৰাম ৰঙাঙৰ নেতৃত্বত বহুত সাল সলনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল 1953 চনত যিটো কাষ্টমাৰী ল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ জাষ্টিছ এক্ট 1953তে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে এইটো পাছ কৰি থৈছিলে কিন্তু 1953 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে তাৰমানে যোৱা বছৰলৈকে প্ৰায় 2 বছৰ আগলৈকে এইটো বস্তুটো আমি এইটো কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম এই কথাটো আমি এইটো ভবা নাছিলোঁ তেওঁ ভাবিলে এতিয়া আমাক সেইটো কমিটিত সোমাই লৈছে এতিয়া আমাৰ লগত আহিছে এজন ডেকা মানুহ তেওঁ পেছাত এজন উকিল হয় আৰু তেওঁ ৰঙাচাৰো হয় ইয়াত বাংখি বুলি কয় নেকি তেখেত বাংখিৰো হয় আৰু তেখেত মানে আমাৰ কাৰ্বিবিলাকৰ তেনেকুৱা বহুত পুৰণি আমাৰ কি বুলি ক'ম আমাৰ কিছুমান মানে কালচাৰেল বস্তু আছে ধৰি লওক তেওঁলোকে আমি পাহাৰত থকা মানুহ জংঘলত থকা মানুহ গতিকে হাতীৰ লগত কেনেকৈ থাকিব লাগে বাঘৰ লগত কেনেকৈ থাকিব লাগে এইটো আমি বাঘৰ স্পিৰিটৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ গতিকে টাইগাৰ ব্ৰিজ বুলি তেওঁক আমি কওঁ মানে টাইগাৰৰ স্পিৰিটৰ লগত কেনেকৈ যোগাযোগ কৰি পেলাই গাঁওখনত আমি সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ এই ধৰণৰ আমাৰ পুৰোহিত কিছুমান আছে এইটো বিশেষ পুৰোহিত তেখেতক দেখিবলৈতো এনে বহুত মানে জোৱান মানুহ আমাতকৈ বয়সত বহুত সৰু কিন্তু যিটো জ্ঞান যোন পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা তেওঁ ধৰি ৰাখিছে এইবিলাক ধৰি লওক এতিয়া বহুত আমি চিন্তা কৰি পেলাই এইবিলাক যে আমাৰ লাগতিয়াল এইবিলাক আমি বাদ দিব পৰা বস্তু নহয় এইবিলাক আহি গৈছে গতিকে তেওঁক আমি লগত লৈ আহিছোঁ তেওঁ কিছু কথা ক'ব এতিয়া মই পাৱাৰ পইণ্ট এটা বনাইছোঁ কিছু কথা কৈ যাম সেইবিলাক আপোনালোকেও শুনিছে কিন্তু আকৌ ৰিফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এই ফটোগ্ৰাফত যিজন মানুহক দেখিছে কৰিব পাৰিছে ছবি নহয় জানো গুণাভিৰাম বৰুৱা অসম বুৰঞ্জী বুলি পেলাই এখন কিতাপ লিখিছিলে এই প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে 1884 আৰু তাত তেওঁ কি লিখিছে এই কথাটো এইটো পাইছে চাগে নহয় জানো আপোনালোকে পাইছে এইখন পাইছে এইটো আগতে পাইছে পোৱা নাই নেকি হয় এতিয়া এই মানুহজনে আমাৰ সম্পৰ্কে লিখিছে মিকিৰ জাতি ক'ত আছে এইটো কথা লিখিছে বৰ্তমান নগাঁও নাগাহিল জিলা আৰু খাচীয়া পৰ্বত জিলাৰ মাজৰ এই ঠাইখনত এই শান্ত প্ৰকৃতিৰ মানুহে বাস কৰে বুলি পেলাই 1884 এইটো কথা কৈছিল কিন্তু তেওঁ কি কৈছে মিকিৰবিলাকক এতিয়াও আমাৰ মানুহে ডালৰ মিকিৰ বোলে এই কথাটো কৈছে সেইকাৰণে আমাক মিকিৰ বুলি ক'লে আমি কিয় বেয়া পাওঁ এই কথাটো বহুতে নকয় এই আপোনাৰ চাৰ্লছ লাইট আৰু এডৱাৰ্ড ষ্টেক তেওঁলোকৰ যিটো গ্ৰন্থ আছে তাতো তেওঁলোকে তেনেকৈ কোৱা নাই কিয় বেয়া পায় মিকিৰক মিকিৰ বুলি ক'লে বা মিকিৰটো নামটো তেওঁলোকক কিয় বেয়া পায় এই কথাটো তেওঁলোকেও এইটো পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ কৈছে যে অসমীয়া মানুহে দিয়া বুলি কৈছে কিন্তু কোনটো অসমীয়াই দিছে এইটো তেওঁলোকে তাত পৰিষ্কাৰ কৰা নাই ইয়াত এইখন গ্ৰন্থত পৰিষ্কাৰকৈ লিখা আছে ডালৰ মিকিৰ মানে কি বান্দৰ আৰু ইয়াত তেওঁলোকে এই মানুহজনে সংস্কৃত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে তে কৈছে যে সিহঁতেও স্নেহ বা অনুগ্ৰহৰ আশাত সেই ৰূপ বাক্য নিজে বোলে ইয়াৰ পৰা এনে উপলব্ধি হ'ব পাৰে যে শাখামৃগ বা মৰ্কট শব্দৰেই মিকিৰ শব্দৰ ধ্বংস এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া সকলোৰে হাতত আপোনালোকৰ মোবাইল আছে মোবাইলত আপোনালোকে চাব শাখামৃগ আৰু মৰ্কট সংস্কৃতত কি এইটো কি বুজোৱা আছে তাত লিখা আছে শাখামৃগ মৰ্কট মানে একো নহয় বান্দৰ আমাৰ অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা নাই বান্দৰ বুলি কোৱা নাই
কিন্তু আমাক বান্দৰ বুলিয়ে কৈছে এই কথাটো এই অসমৰ কাৰ্বি মানুহবিলাকে এই কথাটো তেওঁলোকে গম পাইছে আমি ভলেই গম নাপাওঁ আমাক মিকিৰ বুলি ক'লেতো ইয়াত একো বেয়া কথা নাই দেখোন মিকিৰ বুলি ক'লে আমি কিয় বেয়া পাওঁ কিন্তু বুৰঞ্জী এনেকুৱা এইটো লিখিত আছে কাৰণে আমি কৈছোঁ এই মুখে মুখে কোনোবাই কৈছিল বুলি ক'লে সেইটো আমি ধৰিব লগা কথা একো নাথাকিলে হয় বা কোনো প্ৰমাণ নাই কিন্তু এইটো এনেকৈ লিখি থৈ গৈছে আৰু 1884 তাৰপিছত সেই আসাম বুৰঞ্জীৰ আৰু 14 নম্বৰ পৃষ্ঠাত তাত এনেকুৱা লিখা আছে ইহঁতৰ আদি স্থান ডুমৰীয়া এই ডুমৰীয়াৰ কথাই কৈছে গতিকে ডিমৰীয়া আজি যোৱাকালি পঢ়ি পোৱা কথা নহয় আৰু এই ডিমৰীয়াৰ যে আমাৰ কাৰ্বিবিলাক আছিলে এই কথাটো ইয়াত লিখা আছে আৰু ইয়াত কি বুলি কৈছে আমাৰ মানুহে মিকিৰক মিকিৰ বোলে সিহঁতে আপুনি কাৰ্বে বুলি কয় এতিয়া আপোনালোকে বিবেচনা কৰক এতিয়া আমি ইয়াত আহিছোঁ আমাৰ ঠাই সলনি হৈছে আমি বেলেগ বেলেগ সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শত আহিছোঁ তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় মানে আচাৰ ব্যৱহাৰবিলাক আমাৰ তাত সোমাইছে তেওঁলোকৰ ভাষাবিলাকো আমি লৈ লৈছোঁ এতিয়া ধৰি লওক ময়ো কাৰ্বি আপুনিও কাৰ্বি কিন্তু আমি মাজৰ ভাষা এটা ল'ব লগা হৈছে গতিকে একচুৱেলি আমি যে গোটেই মানুহবিলাকে যে কাৰ্বি আছিলোঁ এইটো 1884ৰ কথাই এইটো মই কোৱা কথা নহয় গতিকে কাৰ্বি শব্দ আকৌ সেইটো বেয়া এটা বেয়া অৰ্থ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে কাৰ্বি শব্দ সংস্কৃত দ্ৰব্য মাংস আৰু ত্ৰৈবাত মাংসাশী শব্দৰ অপভ্ৰংশ বুলি অনুমান হয় অনুমান কৰিছে আমাক নুসুধাকে তেওঁলোকে অনুমান কৰি পেলাই কৈছে যে কাৰ্বিটো কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে কৈছে ইহঁতে কেঁচা মাংস ভক্ষণ কৰা প্ৰবৃত্তি ৰাক্ষস ইমানখিনি কথা লিখি দিছে অনুমান মই আপোনাৰ এনেকৈ অনুমান কৰি পেলাই কিবা ক'ব পাৰোঁ এই মানুহজন এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি কিন্তু এইটো অকল কোনোবাই অনুমান কৰিছে ক'ৰবাত কৈ থৈ কৈছে এনেকুৱা নহয় এইটো লিখিত যিটো আসাম বুৰঞ্জী এই বুৰঞ্জী আৰু এইটো অসমীয়া ভাষাত লিখা প্ৰথম যিবিলাক বুৰঞ্জী আছিলে 3-4খন বুৰঞ্জী ওলাইছিলে সেই প্ৰথম বুৰঞ্জীবিলাকৰ ভিতৰত এইটো অন্যতম বুৰঞ্জী বুলি স্বীকৃত হৈছে গতিকে এই বুৰঞ্জীবিলাকত এনেকুৱা কথা লিখা আছে ইয়াত বহুত কথা আছে এটা কথা হৈছে যে কাৰ্বি সেই তেতিয়াৰ পৰাও আছিলে আৰু ডিমৰীয়াতেই তেওঁলোকৰ আদিম বাসস্থান আছিলে এইটোও আছে আৰু আমিহে মিকিৰ বুলি কওঁ কিন্তু তেওঁলোকে নিজকে কাৰ্বি বুলি কয় এইটো 1884ত কোৱা হৈছে গতিকে এইটো হিষ্ট্ৰীৰ কথা গতিকে এতিয়া বুৰঞ্জীটো আমি বাদ দিম নেকি কিছুমান হিষ্ট্ৰীটো এনেকৈ আমি আকৌ খুচৰি খুচৰি আনিব লাগিব যিবিলাক সত্য কথা সেইবিলাক আকৌ আমি ইয়াত আমাৰ মানুহে বুজিব লাগিব যিবিলাক সত্য যিবিলাক ধৰি লওক মিকিৰ মানে কি বান্দৰ এইটোতো আমি ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়া যে আমি ইহঁতে জানি শুনি আমাক মিকিৰ বুলি কৈছে আচল নাম যে আমাৰ জাতিটোৰ নাম যে কাৰ্বি এতিয়াও কোৱা আছে গতিকে 1884 আছে মানে তাৰ আগতো আছিলে যে এইটো কথা তাৰপিছত আৰু এটা হৈছে এইটো 1939ত ইউনিয়ন অফ দ্য আসাম ৰিচাৰ্চ ছ'চাইটি তেওঁলোকৰ এটা হেৰি আৰ্টিকল এটা পাব্লিছ হৈছিলে কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতি এতিয়াও আছে আপোনালোকে পাব তাত এই আপোনাৰ এণ্টিকুৰেণ্ট ষ্টাডিজ কটন কলেজৰ সন্মুখত যিটো অফিচ আছে তাত এইবিলাক আছে তাত এইটো 1939ত KL বৰুৱা তেওঁ সম্পাদনা কৰা তেওঁ লিখিছে যে অন্যান্য ভাৰতৰ অন্যান্য এলেকাত দ্ৰাবিড়ীয়ান যিবিলাক দ্ৰাবিড় লেংগুৱেজৰ বা ভাষা কোৱা মানুহবিলাক কেনেকৈ সেই নিজৰ নিজৰ সেই এলেকাৰ পৰা তেওঁলোকক কেনেকৈ ডিছপ্লেচ কৰা হৈছিলে সেইটো এটা বেলেগ এটা কথা তেওঁলোকে উনুকিয়াইছে কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট বা অসমৰ কথাত তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ হেৰিত চাওক chronologically we can perhaps safely make the Tibeto-Burmans the direct successors of the Khasis, Sintengs and perhaps also other tribes like the Mikirs. এই শব্দটো একদম খুব পৰিষ্কাৰকৈ কৈছে যে
এইটো এলেকাত অসমৰ টিবেটো বাৰ্মানবিলাকৰ পূৰ্বপুৰুষ বুলি ক'লে মিকিৰবিলাকে আৰু মিকিৰবিলাকৰ অলপ আগত অহা চিনটেং বা খাচী তেওঁলোক তাৰমানে আমি খাচী চিনটেং আৰু কাৰ্বিসকল আমি প্ৰায় একে সময়ত আহা আমি অলপ পিছত আহিছোঁ কাৰণ এই খাচী আৰু চিনটেং তেওঁলোক হৈছে অষ্ট্ৰ' এছিয়াটিক স্পিকাৰ অষ্ট্ৰ' এছিয়াটিক লেংগুৱেজৰ ভাষা তেওঁলোকে কয় আৰু কাৰ্বিবিলাক এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হৈ গৈছে এইটো মই কোৱা কথা নহয় যে এতিয়ালৈকে ধৰি লওক বহুত গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে কাৰ্বি ভাষাটো টিবেটো বাৰ্মিজ ভাষাৰ ভিতৰত পৰে এই কথাটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে গতিকে 1939 KL বৰুৱা সম্পাদিত জাৰ্নেল অফ দ্য আছাম ৰিচাৰ্চ ছ'চাইটিত এই ধৰণে কোৱা আছে গতিকে কাৰ্বিসকল যে আদিম জনগোষ্ঠী আছিলে এই কথাটো আমি সেইটো কাৰণে কওঁ আমি এনে কোৱা নাই গতিকে যিহেতু আমাৰ মাজত এতিয়াও তথ্যভিত্তিক তেনেকুৱা অধ্যয়ন হোৱা নাই সেইটো কাৰণে বহুতখিনি কথা লুকাই আছে কিন্তু এনেকৈ আমিতো 1939ততো আমি নাই গতিকে যিবিলাক বস্তু আছে এইবিলাক বস্তুৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ যিবিলাক অস্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই এইটো হৈছে কথা যে আমি বহুত পুৰণি জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত আমি আৰু ইয়াত এটা কথা কৈছে এই ডিছপ্লে আমি কেতিয়া আহিছোঁ এতিয়া কৈছে যে এইটো প্ৰি হিষ্টৰিক টাইমছ মানে বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা সময়ত কাৰ্বিবিলাক অহা বুলি এই কথাটো ইয়াত তেওঁলোকে লিখি থৈ গৈছে গতিকে এইবোৰ সৰু সৰু কথা যেন লাগিলেও ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি বহুত কথা লিখিব পাৰোঁ আচ্ছা এইটো হৈছে আপোনাৰ মেপত চাব এইটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আখৰবিলাক মিকিৰ হিলছ বুলি পেলাই মাজত লিখা আছে MEEKIR মিকিৰ হিলছ আৰু তলত লিখা আছে তুলিৰাম সেনাপতি আচ্ছা এতিয়া এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো 1855ৰ পিছত প্ৰকাশ হোৱা মেপ আৰু এই মেপত খালি লাগে might belong to দেখা পাইছে নেকি দেখিছে এইটো মিকিৰ দেখা নিচিনা লাগিছে না দেখিছে আচ্ছা তেতিয়া আপুনি যেতিয়া আজিকালিতো বহুত সুবিধা গুগলত আপোনালোকে চালে মিকিৰ শব্দটো লিখিলে বহুত পাব কিন্তু মিকিৰ ইয়াত আপোনালোকে চাব এই স্পেলিংটো বেলেগ ক'ৰবাত স্পেলিংটো MIKEE পাব ক'ৰবাত আকৌ MEKIR এনেকৈ পাব গতিকে এতিয়া এইটো হৈছে এতিয়া ইয়াত ধৰি লওক না ইয়াত নাগালেণ্ড বুলি বেলেগ নাই দেখিছে নাই পোৱা এতিয়াও ব্ৰিটিছবিলাকে প্ৰথম আহি পাই তেওঁলোকে ক'ত ক'ত কি কি ট্ৰাইববিলাক আছে তেওঁলোকে বিচাৰি ফুৰিছে কিন্তু মিকিৰ হিলছটো বহুত প্ৰমিনেণ্টকৈ লিখিছে আচ্ছা মই এইটো মেপটো আৰু এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো ইয়াত গোটেই নদীবিলাক আছে গতিকে ইয়াত চাব এইটো ধনচিৰিটো এনেকুৱা আহিছে এনেকুৱাও আহিছে নাগালেণ্ড আপোনাৰ ডিমাপুৰ তাৰ কাষেদি যিটো বৈ গৈছে এইটোকো আমি ধনচিৰি বুলি কওঁ আৰু এটা এইটো কপলি আৰু এটা এইটো দিউ এইটো কিলে এইটো কলম এতিয়া আপুনি ইয়াততো আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকে বেছি ভালকৈ গম পাব কিলিং কলম কপিলি ধনচিৰি দৈয়াং এই নদীবিলাকৰ নাম কাৰ্বি মানুহবিলাকৰ বহুত অতীজৰ পৰা আছে নহয় জানো আমাৰ মানে লোককথাত এই নদীবিলাকৰ নাম আপোনালোকে সঘনে পাব কিয় পায় এই নামবিলাক এই নদীবিলাকৰ নামবিলাক আমাৰ লোককথাত কিয় আছে এইটো কাৰণে আছে যে কাৰ্বিসকলে এই ৰিভাৰ ভেলীবিলাকতে কাৰ্বিবিলাক আছিলে কিলিং ইফালে কপলি এইটো দীঘাৰু হয় এতিয়াও কিলিং
কিলিঙৰ আশে পাশে আমি আছোঁ কপিলিও আছে বৰপানী আমি এতিয়া কাৰ্বি আংবি বুলি কওঁ এইটো দয়াৰ এইফালে বৰাক এইটো আপোনাৰ ধনশ্ৰী এনেকৈ পাৰ হৈ আহিছে এইটো আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক আমি লুট বুলি কওঁ নহয় জানো গতিকে এইটো চাব অলপ বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ওলাই গৈছে আমাৰ হেৰি আছে এই মানুহজনে কাকো বুজি গ'ল আমাৰ লংচিং বে তেওঁ এই গানটো ভালকৈ জানে মানে কপিলি আৰু কলম তাত কেনেকৈ ৰুকাছেন আমাৰ ককা ৰুকাছেন বুলি পেলাই এজন মানে আমাৰ বুৰঞ্জীৰ মানে বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা সময়ত এজন মানুহৰ কথা আমি সদায় কওঁ যেতিয়া আমি নতুন গাঁও পাতোঁ গাঁওবুঢ়া এজন পাতিব লাগে গাঁওবুঢ়া এজন পাতিলে এই গানটো গাব লাগে ৰুকাছেন আলুন বুলি কওঁ আমি তেওঁ গাই দিব পিছত ৰুকাছেন এই গানতো লিখা আছে কপিলি আৰু কলম এই নদীৰ মাজত বা এই নদীত আমি নদীৰ আশে পাশে আমি গাঁও পাতিলোঁ এই কথাটো এতিয়াও আমি গাব লাগে আৰু আমি হাতাক একান যেতিয়া এই নৃত্য কৰোঁ এই নৃত্য কৰিলেও এই গানটো আমি গাব লাগে এতিয়াও গাব লাগে আৰু এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন এলেকাত একেই গান আপুনি আমৰি এলেকাত গ'লেও এই গানটো পাব ৰংখাং এলেকাত গ'লেও এইটো গানটো পাব বা চিন্থং এলেকাত গ'লেও সেই গানটো একেই হ'ব অলপ ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে কিন্তু কোন সেইজন মানুহ আমি ৰুকাছেন সেই মানুহজনৰ নাম আমি এতিয়াও ল'ব লাগে এই মানুহজনৰ নাম লৈ পেলাই আমি যেতিয়া গাঁও পাতোঁ যেতিয়া এজন গাঁওবুঢ়া পাতোঁ সেই গাঁওবুঢ়া পাতিবলৈ এই গানটো আমি গাব লাগে ৰুকাছেন জিফং লঞ্চনী প্লেং চং alam lagi nang nilo popon alam lagi dia lo te alun lun pit po kili tu da mur kolong pelut sahaya lun tanon karbi tum dolan la bangke la song si lun lo de chudi ke urti kang du yong langhe ase ya tu langhe wai song ala dia tu Rukasen tu leka Rukasen lori Rukasen ani Rukasen ani Phong
Bang lukasan long ki ke chi phong re cho di ben yu ching bai li si yu ching bai lin si ai chi phong sa dum di bang sa dum di pan ri ke puta para eri bang pura me an si I am tur cham lin si bang chamata som ri rui long ki ka sena biati si yun sok tang nang ji pu yun sok tang li li pa lang he ko pli si kulong tari pen heng long ari ri an bang chi phong nang kim ri pa lang he ku pli si thare pen sa mi en toi yo parani ting lu bang chen ti si lu su karabi si bang lu ka sen long ki ke yu bin kha tili non son se nang rin di si rin dia kimi si son se lin an si se sum karabi chi phong nang tiri si du ren do preni ulalo la sila bang sulada rong kithiran si kene hwa rukasen rong kimdi nansi lata abangan ketir lo seta rong ki malun ke apinong bang ke jeng si bang ke karbi tungi pube pude la bang dan nang seng rong bang lo aku buke rong si pen akhek muchot tapot rong si apu inu de pan pok nak lo rong supu pudet lo tente la bang ke rong supu pudet bang ke rong supu thilo to phi bang ching wai thilo kumara pan lo te di rong sia pu rong i pulo sar mucho da pan le na pulo rong masar nang man la puyo na se rong masar pulo apian ke an rong masar pudet aman si long chong ke ri long chong ke thir som se sar thir na ila te na i pusila sia pi bangke i ru sar long ki puta ke ir lo yo la som la se long ki long sar pu hala kan si alam ke wan yene ba no nang le tum thoya kar bi beneli tum chi prek son no sap so chi prek son no neli tum mata neli ma lam bet ang binong ke neli tum dai ha ke kanga do nang tum ta kanga do lu di prek jam ko an la son neli tum ta non pudam nang aku alam ke isibe teta api ong prek ong prio non le an pan nang le tum ki neli tum bang le han nang le tum chai nong pan chorong ko neli tum ba chai nong la son na kan nang le tum ka aling bo na ke neli tum ka ber ta do yo la son an la son no si a je chi prek ong no la son ke prek an neli tum ta prang lam ke khel a prang lam ke isibe i me ka pan dar lam ku ilu pan serai iri panggeri berapa iri puki blanco matulo kalau kante la roda citan maya citan tamen no pangri sinta otlok kong ni ot tik ke cipacor cetik ke jarak kamu cuci masih iri nangi masih ari nangi masih ri puki blanco lanang si ri puki blanco yo la kono ke la masabak si la kong ni cipari lo te ci otip lo te ari lo te un boya tam mano ke ri puki blanco no ke manda pu ke cengbai no le ken yo la si la son Census of India 1961 etu district census handbook curated in Mikir and Rochester Hills aru etu সম্পাদনা কৰিছে EH Pakintin হৈছে Así EH Pakintin kasi kasi John Dia tu
ফাৰ্ষ্ট IAS কৈছিল তুমি এইটো খাচীবিলাকৰ ভিতৰত তেওঁ ফাৰ্ষ্ট IAS তেওঁ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ চেঞ্চাছ আছিলে মানে কিয় মই এইটো জোৰ দি কৈছোঁ এইটো ইয়াত আমি পাম এতিয়া ইয়াত মিকিৰ ক'ৰ পৰা আহিলে এই কথাটো তেওঁ লিখিছে আৰু এইটো আপোনাৰ দেওধাই অসম বুৰঞ্জী কিবা এইবিলাকতো পোৱা যায় কেনেকৈ 12 ঘৰ মিকিৰ আৰু 12 ঘৰ লালুং আহি পেলাই দীঘলীয়া নহয় দীঘলীয়া বুলি পেলাই এটা জেগাত থাকিবলৈ দিয়া হৈছিলে এইটো অসম আহোম ৰজাৰ সীমান্তত গতিকে এইটো হৈছে আপোনাৰ ডিমৰীয়া গোভা এইবিলাক যিবিলাক পোৱালী ৰজা বা ৰজা পোৱালী বুলি পেলাই আপোনাৰ আহোমৰ দিনত এই কিছুমান ব্যৱস্থা আছিলে এইবিলাক তেওঁলোকে কৈছে এইবিলাক কৈছে যে ইয়াত জিনথঙৰ কথা কোৱা হৈছে ৰহাং আমৰি আৰু ডুমৰালি দেখিছে এইটো ডুমৰালি বুলি ইয়াত স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰা আছে এইবিলাক কাৰ্বিৰে বিভিন্ন মানে আপোনাৰ আপুনি আমাৰ তেৰণ ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছিলে স্পাচিয়েল স্পেচ বিভিন্ন স্থানত কেনেকৈ কাৰ্বিবিলাকে গৈ পেলাই বিভিন্ন আপোনাৰ ভৌগোলিক এলেকাত মানুহবিলাকে গৈ পেলাই আছিলে এই কথাবিলাক তেওঁ আকৌ এইটো ইয়াত ৰিপিট কৰিছে ইয়াতো কোৱা হৈছে আমৰিবিলাকক কেনেকৈ এক্সক্লুড কৰা হৈছে এই কথাটো ইয়াত লিখিছে অথনি মই কথাবিলাক ক'লোঁ আচ্ছা এতিয়া কথাটো হ'ল the whole of Mikil Hills area was under the full control of the Burman, the Mlecha and the Pala dynasties. তাৰমানে এইটো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ কি বুলি ক'ম এইটো এটা হৈছে বিফৰ ক্ৰাইষ্ট এটা হৈছে আফটাৰ ক্ৰাইষ্ট মানে আফটাৰ ক্ৰাইষ্ট যেতিয়াৰ পৰা গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভ কৰি 900 বছৰৰ ভিতৰত এইটো প্ৰথম এইটো আপোনাৰ নতুন শতিকাৰ এইটো আপোনাৰ ধৰি লওক 300ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 900 শতিকাৰ ভিতৰত এই তিনিওটা ডাইনেষ্টিয়ে কামৰূপ বুলি তেতিয়া কোৱা হৈছিলে বা কামৰূপ বুলিও নহয় এইটো পিছত বেলেগ ধৰণে এই যেতিয়া ব্ৰাহ্মণৰ আধিপত্য হ'ল গোটেই নামবিলাক সলাই দিয়া হৈছে গতিকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ সময়ত গোটেই মিকিৰ হিলছ এৰিয়াটো তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিলে বুলি এই কথাটো কোৱা হৈছে তাৰপিছত এইটো পাৰখোৱা এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত পৰে দীঘল পানীও কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত পৰে নুমলীগড়টো আপোনাৰ গোলাঘাটৰ ওচৰত দেওপানীটো কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত পৰে গতিকে ইফালে আপোনাৰ পাৰখোৱা ইফালে আপোনাৰ দেওপানী তাৰমানে কাৰ্বি আংলঙৰ এইটো মূৰৰ পৰা সেইটো মূৰৰ এই গোটেই এলেকাটো আপোনাৰ এই তিনিটা যি আপোনাৰ ডাইনেষ্টি আছে ৰাজ পৰিয়ালবিলাক আছিলে এই ৰাজ পৰিয়ালৰ শাসনৰ ভিতৰত কাৰ্বিবিলাক আছিলে বুলি তেওঁ এইটো কথা কৈ গৈছে তাৰপিছত ইয়াত এইটো কথাটো কেনেকৈ কাৰ্বিবিলাক এই বিভিন্ন এই শাসনত থকাৰ সময়ত কেনেকৈ আমি যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হৈছিলে কেনেকৈ আমাৰ ওপৰত দমন চলিছে এই কথাবিলাক ইয়াত লিখিছে গতিকে ইয়াত পালা ডাইনেষ্টিৰ পতনৰ পিছত মিকিৰবিলাক নিজৰ মতে থাকিবলৈ লওঁতে কেনেকৈ কছাৰী ৰজা আহি পেলাই আকৌ দমন কৰিলে এটা হ'ল সোণাপুৰ এটা হ'ল বানপুৰ এটা হ'ল ডিমাপুৰ এই গোটেইবিলাক এলেকাৰ কথা ইয়াত কোৱা আছে গতিকে এতিয়া এইটো কথা কোৱা আছে সংনব্বৈৰ কথা ইয়াত লিখা আছে সংনব্বৈৰ কথাটো কিয় লিখিছে এজন খাচী মানুহে এজন জয়ন্তীয়া মানুহে সংনব্বৈৰ কথাটো কিয় লিখিছে সেইটো কাৰণে সংনব্বৈ যে এজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি আছে হিষ্টৰিকেল পাৰ্চন এইটো মানে লোককথাত থকা গল্পত থকা নায়ক নহয় এই মানুহজন যে প্ৰকৃত এজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি আছিলে এই কথাটো তেওঁলোকেও কয় খাচী মানুহবিলাকে বা জয়ন্তীয়া মানুহবিলাকেও তেওঁলোকেও এই কথাটো স্বীকাৰ কৰে সেইকাৰণে এইজন খাচী IAS অফিচাৰে এই কথাটো তেওঁ উল্লেখ কৰি গৈছে গতিকে আমি সেইটো সময়ত আপোনাৰ এই যে নদী কেইখনৰ নাম ক'লোঁ এফালে কপলি এফালে ধনচিৰি এফালে দৈয়াং এফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই নদী
যিবিলাক নদী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ নদী আমি ইফালৰ পৰা সিফালে সিফালৰ পৰা ইফালে আমি গোটেই মধ্যযুগত আমি মানে কি হয় আহোম আৰু কছাৰী ৰজাৰ মাজত যুদ্ধ হয় আমি পলাই যাওঁ ইফালে জয়ন্তীয়া আৰু আহোম ৰজাৰ মাজত যুদ্ধ হয় আমি পলাই যাব লাগে এই ধৰণৰ বহুত কাহিনী আছে এই ধৰণৰ বহুত ঘটনা আছে সেইটো কাৰণে আমি বহুতে আমি ভাবোঁ যে আমি খুব সুখে শান্তিৰে থকা জাতি আমি খুব মানে শান্তিপ্ৰিয় জাতি গতিকে এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিব খোজা হয় আমি বহুত শান্তিপ্ৰিয় আমি কোনোৱে যেন কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই এই ধৰণৰ কথা আমি আমাক বুজোৱা হয় কিন্তু ঘটনাটো তেনেকুৱা নহয় এই যিমানখিনি নদীৰ নাম আমি কৈছোঁ এইবিলাক মূল নদী মুখ্য নদী অসমৰ এই নদীৰ এই উপত্যকাবিলাকতে আমি ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিলে গতিকে এতিয়া আমাৰ প্ৰব্ৰজনটো ক'ৰ পৰা হৈছে এতিয়া মণিপুৰৰ পৰা সোমাই কাছাৰ হৈ পেলাই আমি নৰ্থ কাছাৰত সোমাই এটা আপ টু বাংলাদেশলৈ গুচি গ'ল এইবিলাক গোটেই তথ্য আছে আজি ইমানবিলাক কথা মই মুখেৰে কৈ যাম কিন্তু এনেকুৱা হিষ্ট্ৰীত লিপিবদ্ধ হোৱা বহুত তথ্য আছে যিবিলাক তথ্যৰ ওপৰত আমি বেলেগ ধৰণে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এতিয়াও এই আপোনাৰ শিলচৰৰ ওচৰত 30 কিলোমিটাৰ বেহাৰত মানে উইদিন দ্য ৰেডিয়াছ অফ 30 কিলোমিটাৰ্ছ আপোনাৰ শিলচৰৰ যিটো মেইন চিটি আছে তাত এতিয়াও কাৰ্বি মানুহবিলাক আছে কিছুমান খ্ৰীষ্টান আছে কিছুমান পুৰণি আমাৰ নিচিনা এই কুকুৰা কটা এই কাৰ্বিবিলাক এতিয়াও আছে আৰু তাৰ পৰা আমি বহুত কথা গম পাব পাৰোঁ কাৰণ আমি ইয়াত যেনেকুৱা পূজা পাতল কৰোঁতে আমি যিবিলাক কাম কাজ কৰিব লগা হয় মুৰ্গী কাটিলে এইটো সোঁফালে পৰিছে নে বাওঁফালে পৰিছে মাথাটো এইটো আমি চাব লাগে নহয় জানো এই কামটো তেওঁলোকে এতিয়াও কৰে আৰু সেই মানুহবিলাকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লগত তেওঁলোকৰ বৰ বিশেষ সম্পৰ্ক নাই এইটো আমি যোৱা বছৰ গৈ আছোঁ অঁ আৰু সেইটো গাঁৱত কোনো কাৰ্বি মানুহ যোৱা নাছিলে আগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা গতিকে তাৰ কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছবিলাক ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচেছবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰেক্টিচেছবিলাক চালে আমি গম পাব পাৰোঁ যে আমি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ প্ৰব্ৰজনটো ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ লোককথাবিলাক কি তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় আচাৰ ব্যৱহাৰবিলাক কেনেকুৱা এই কথাবিলাক আমি বুজিলে আমি গম পাওঁ যে আমি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে ইয়াত বহুতখিনি কথা ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছতে এতিয়া আমাৰ এলমিন আছে আমাৰ লংচিং বে ডাঙৰীয়া আছে তেওঁলোকৰ যিটো মচেৰা কিহিৰ বুলি যিটো মচেৰা গান যিটো তেওঁলোকে গায় সেইটো গান গাওঁতে তেওঁলোকে সদায় কয় যে আমি কাছাৰ আৰু জয়ন্তী এলেকাৰ পৰা আহিছোঁ এইটো সদায় কওঁ জয়ন্তী কাছাৰ এই শব্দটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰমানে জয়ন্তীয়া আৰু কাছাৰ এলেকাৰ পৰাই যে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে মাইগ্ৰেট কৰি আহিছে এই কথাটো তেওঁলোকে গানত লিপিবদ্ধ কৰি থৈ গৈছে আৰু এই কথাটো আমি যে এটা সময়ত আমাৰ বহুত ডাঙৰ সংখ্যক জনসংখ্যাৰ কাৰ্বিসকল যে চিমচিপ গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে জয়ন্তীয়া সাম্ৰাজ্যত আমাৰ কাৰ্বি মানুহবিলাক আছিলে এই কথাটো আপোনাৰ হেমলেট বাৰী বুলি পেলাই এজন মানে বিখ্যাত বুৰঞ্জীবিদ কিতাপ দ্য হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ দ্য খাচী পিপল 1964 যিখন কিতাপ পাব্লিছ হৈছে এইখনত তেওঁলোকে লিখি থৈ গৈছে এইটো কৈছে ইন প্ৰি-চিমচিপ ডিকেডছ many areas in Jaintia Hills appear to have been occupied by the different groups of Bodo and Mongol tribes now known as Laluks, Mikirs, Biates and Garos. এইবিলাক যে আজিকালি বহুত ধৰণৰ সংঘাতবিলাকৰ কথা আমি শুনিব পাওঁ ব্লক 1 ব্লক 2ৰ কথা কৈ পেলাই আমাৰ এই মেঘালয়ৰ এইটো সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত সদায় এক ধৰণৰ উত্তেজনা সদায় সৃষ্টি হয় কিন্তু সেইটো সময়ত এনেকুৱা আছিলে ঘটনা আমাৰ মানুহে বেছি আছিলে তাত সেইটো কাৰণে ব্লক 1 ব্লক 2টো কাৰ্বি আংলঙক গতাই দিয়াৰ মূল কাৰণটো সেইটোৱেই আজি বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহি পেলাই সোমাইছে এতিয়া জনগাঁথনিবিলাক বেলেগ হৈছে সলনি হৈছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনবিলাক আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এইটো মই কোৱা কথা নহয় এইটো এজন খাচীয়া হিষ্টৰিয়ানে কোৱা কথা তেওঁলোকে এইটো স্বীকাৰ কৰিছে যে আপোনাৰ প্ৰি-চিমচিপ এলেকা তাৰমানে আহোমবিলাকৰ আগমনৰ আগৰ কথা এইটো তাৰমানে এইটো 1228 এডিত যদি আহোমসকল আহিছিলে
তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 1000 বছৰ আগৰ কথা এইটো এটা আপোনাৰ এটা পেৰাগ্ৰাফত এইটো কথা কোৱা হৈছে একটা পেৰাগ্ৰাফতে কথাটো লিখা আছে কিন্তু এইটোত বহুত হিষ্ট্ৰী সোমাই আছে এইটোতো অতি ক'লো আৰু এইটো ইয়াতোহে আমৰিৰ কথা কোৱা আছে আৰু ইয়াতো আপোনাৰ কপিলী কলমৰ কথা কোৱা আছে আচ্ছা এইটো আপোনাৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই সম্পাদনা কৰা দেওধাই আসম বুৰঞ্জীত এই ধৰণৰ কথাবিলাক লিখা আছে কেনেকৈ আপোনাৰ এইটো এলেকা বুলিয়ে ক'ব লাগিব বৰ্তমান আমি য'ত আছোঁ গুৱাহাটী এইটো এলেকা কেনেকৈ কাৰ্বি মানুহবিলাক আহি পেলাই আপোনাৰ ৰংঘাঙৰ পৰা কেনেকৈ আহি পেলাই এইটো এলেকাত সোমালে এই কথাটো লিখা আছে গতিকে এতিয়া আজি যদি এইবিলাক কথা মই এইটো মই কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব খোজা নাই কোনোবাই আমি হ'ব খুজিছে কোনোবাই কি হ'ব খুজিছে এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে এইটো মই হিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা ক'ব গৈছোঁ যে একচুৱেলি এইটো ৰংঘাঙৰ পৰা অহা মানুহবিলাকেই হয় আপোনালোক এইবিলাকৰ পৰা এইটো কথাটো আমি এইবিলাকেই আমাৰ হিষ্ট্ৰী ইয়াত এই বুলি কোৱা আছে মানে কাৰ্বিবিলাক কেনেকৈ আহি পেলাই থাকিলে ক'ৰ পৰা আহিলে ইয়াত কৈছে যে আমাৰ দেশত ৰাজাৰবোৰ ৰাজা হ'ব নাপায় তাৰমানে এইটো খাচীবিলাক জয়ন্তীয়াবিলাকৰ যে এইটো মাতৃপ্ৰধান তেওঁলোকৰ ছ'চাইটি গতিকে তাত মতা মানুহৰ যে সা সম্পত্তিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ মতা মানুহবিলাকৰ আপোনাৰ কি বুলি ক'ব তেওঁলোকৰ যিটো অধিকাৰ সেইটো অধিকাৰটো নাই বুলি পেলাই ইয়াত কোৱা হৈছে ক'ৰ কথা গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াতো সেইটো একটা পেৰাগ্ৰাফতে গোটেইবিলাক শেষ কৰি দিছে আমাৰ কথা আপোনালোকে বুৰঞ্জীত বৰ বেছি নাপাব কিন্তু য'তেই কথাবিলাক ওলাইছে তাৰ পৰা আপোনালোকে বা আমাৰ মানে মডাৰ্ণ যিবিলাক আমাৰ গৱেষকসকল আছে নতুন ধৰণে চিন্তা কৰি পেলাই এই সৰু সৰু কথাবিলাকত কেনেকৈ আমাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ তথ্য সোমাই আছে এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব গতিকে এইটো কৈছে যে ৰাজাৰ পুত্ৰ শুই দুখৰ ভঙা ভাৰত সেইটো তেতিয়াৰ অসম মানে আহোমবিলাকে কেনেকৈ অসমীয়া কথা কৈছিলে এইটো আছে কি কৈছে যে সেইটো দেশ তেতিয়াহ'লে বেয়া দেশ কুদেশ বুলি কৈছে গতিকে তহঁতে ইয়াত থাক আমি তহঁতক জেগা দিম বুলি পেলাই অতি কোৱা হৈছে যে 12 ঘৰ মিকিৰ আৰু 12 ঘৰ লালুং তেওঁলোকে আহি ত্ৰিশুলীয়া বিলৰ কাষত গাঁও এখন পাতিছিলে বুলি এইটো আপোনাৰ দেওধাই অসম বুৰঞ্জীত এইটো কোৱা আছে গতিকে এতিয়া যদি কোনোবাই সোধে যে ইয়াত কামৰূপত থকা কাৰ্বিবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি ক'লে এইবিলাকেই হৈছে আমাৰ মানে ইতিহাসত থকা আমাৰ তথ্য তাৰপিছত কেনেকৈ আহোম ৰজা কোন ৰজা আছিলে জয়ধ্বজ সিংহ জয়ধ্বজ সিংহৰ সময়ত কাৰ্বিবিলাকৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কি এইটো ইয়াত দেখুৱাইছে এইটো দা এখন দিছে দা 5খন দিছে বাৰু 5খন স্বৰ্গীয়লৈ ভেটি দিলে এইটো মিকিৰ ৰজা পোৱালি মানে কিয় ৰজা পোৱালি বুলি কৈছে সিহঁতে নিজকে ডাঙৰ বুলি দাবী কৰে সেইটো কাৰণে আমাক সৰুকৈ দেখিছে গতিকে আমাক পোৱালি বুলি কৈছে কিন্তু পোৱালিকো তেওঁলোকে কি দিলে 5খন দা দিছে আৰু 5খন কি বুলি ক'লে দা 5খন আৰু বাৰু 5খন তো বাৰুটো কি মই গম নাপালোঁ কি হয় এতিয়া এই কৈছে তেতিয়া ইয়াত তেলেকা সন্দিকৈ বুলি পেলাই মানে সেই স্বৰ্গদেউ যেতিয়া জয়ধ্বজ সিংহ আছিলে জয়ধ্বজ সিংহৰ শহুৰেকৰ নাম তেলেকা সন্দিকৈ এই তেলেকা সন্দিকৈক এইটো দাঁতিয়ালীয় তাৰমানে ফ্ৰণ্টিয়াৰত মানে সীমান্তত থকা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাঁতিয়ালীয়া গোহাঁই নেকি এক ধৰণৰ মানে অফিচাৰৰ কি বুলি কয় পদ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে গতিকে তেওঁক কৈছে যে সন্দিকাই শহুৰে বৰাহতে ডাঙৰ কাৰ্য কৰিলে পৰদেশী লোক তাকে আমি আনি মোৰ সেৱক কৰি গাঁও পাতি দিলেহি এতিয়া কৈছে যে মিকিৰ মানুহবিলাকক ইয়াত আনি পেলাই যে আপোনালোকে পঢ়ুৱালে বহুত ভাল কাম কৰিছে বুলি কৈছে গতিকে সোণা ৰূপা বস্ত্ৰ অলংকাৰ দিম কল্পকালে ঢুকাব মই যাই জীৱন্তী বঁটা দিছোঁ
তাৰমানে আৰু এইবিলাক মানে বস্ত্ৰ অলংকাৰ দিলেতো যিবিলাকে এইটো কাম কৰিলে তেওঁলোকক এইটো কোৱা হৈছে আৰু কৈছে আকৌ আৰু মিকিৰ ৰজাক দিবি এই দোলা কইনা কালি ঢোল চুলিদা বেৰা কালি মিকিৰ ৰজাক দিবি মিকিৰ ৰজাক কি দিছে এইবিলাকে হয় দোলা আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত গ'লে দোলা কেপলা কেনেকৈ আমি দোলা পাইছিলোঁ এইটো গান এতিয়াও আছে যেতিয়া আচমান গান হয় দোলা কেপলাং গানটো এতিয়াও গাব লাগে যিবিলাকে কাৰ্বি আংলঙৰ লগত সঘনাই সম্পৰ্ক ৰাখে তেওঁলোকে কথাটো গম পাব তাৰপিছত কইনা কইনা মানে হয়তো ছোৱালী দিছে তাৰপিছত কালিটো আপোনাৰ এইটো নাই পেপাৰটো তাৰপিছত ঢোল দিছে চুলিদা মানে চুলি কাটিবৰ কাৰণে মানে খুব ধাৰ থকা চুলি এনেকুৱা আপোনাৰ দা এখন দিছে তাৰপিছত বেৰা কাঁহী এখন দিছে এইটো বন্ধুত্ব পাতিছে আহোম ৰজা আৰু ৰজা পোৱালী কাৰ্বি ৰজা পোৱালীৰ মাজত যি ধৰণৰ মানে সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিলে এই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছত ডিমৰুৱা যিহেতু এইটো আপোনাৰ সীমান্তত আছিলে গতিকে আহোমেও এইটো নিজৰ এলেকা বুলি পেলাই তেওঁলোকে সদায় দাবী কৰে আৰু ইফালে আপোনাৰ জয়ন্তীয়াবিলাকো আহি পেলাই ইয়াত এইটো নিজৰ এলেকা বুলি দাবী কৰে কছাৰীবিলাকো নিজৰ এলেকা বুলি পেলাই দাবী কৰে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত সদায় এই ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলি থাকে আৰু কেতিয়াবা এইটো কছাৰীৰ অধীনত কেতিয়াবা আপোনাৰ আহোমৰ অধীনত কেতিয়াবা আকৌ জয়ন্তীয়াৰ অধীনত এইটো আমাৰ এলেকাটো সদায় অস্থিৰ আনচেটেল তেনেকুৱা সেইটো এলেকাত আমি বসবাস কৰি পেলাই এই বৰ্তমান অৱস্থা পাইছোঁ এই কথাটোৱে ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত মানে ক'ত আপোনাৰ এই ডিমৰীয়াৰ কথাটো ক'ত উল্লেখ হৈছে ইতিহাসত এই কথাবিলাকে মই অলপ এটা এইবিলাক আৰু মই হেৰি নকৰোঁ এইবিলাক মানে মই ৰিপিট নকৰোঁ এইবিলাক আকৌ তুংখুঙীয়া আহোম বুৰঞ্জীটো এইটো কৈছে তাতো সেই একে ধৰণৰ কথা কোৱা আছে উই মিকিৰ্ছ এণ্ড গাৰোজ লিভ ইন দ্য ইণ্টেৰিয়াৰ্ছ অফ হিলছ এইটো যে তিহুলীয়াৰ কথাটো এইটো আপোনাৰ তুংখুঙীয়া আহোম বুৰঞ্জীটো এইটো কথা কোৱা আছে তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ কেনেকৈ আহোমৰ লগত কাৰ্বিবিলাকৰ যুদ্ধ হৈছিলে এই কথাটো ইয়াত কোৱা আছে আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো 1765 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছে বুলি কৈছে আৰু এইটো আপোনাৰ চাপনালয় এলেকা এইটো তাৰ হিষ্ট্ৰীটো বেলেগ কিতাপত বেলেগ ধৰণে পাব তাত কৈছে যে সেইটো যুদ্ধত কাৰ্বিবিলাক পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত কাৰ্বিবিলাকক বোলে শপত দিছিলে শপত খুৱাইছিলে যে আজিৰ পৰা তহঁতে আৰু অস্ত্ৰ নধৰোঁ বুলি কওঁ বুলি কোৱাৰ পৰা কাৰ্বিবিলাকে বোলে অস্ত্ৰ মানে বাদ দিয়াটো নিয়ম কৰি দিলে সেইটো এটা কাহিনী এটা কৰি দিলে যে কাৰ্বিবিলাকে মানে ভালকৈ মানি লৈছে আজিৰ পৰা আমি অস্ত্ৰ নধৰোঁ কিন্তু কথাটো এনেকুৱা আছিলে নেকি এইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ কাৰ্বিবিলাকৰ লোককথাত কি আছে সেইটো বুজিব লাগিব কথা আমাৰ কাৰ্বি লোককথাত এনেকুৱা কথা নাই কিন্তু গতিকে সেইটো তেওঁলোকে সজাই পেলাই কৈ দিছে যে আহোমৰ লগত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে শপত খালে যে আজিৰ পৰা আমি অস্ত্ৰ নধৰোঁ তেওঁলোকে সজাই দিছে সেইটো কাৰণে এক ছেকেণ্ড মই শেষ কৰি ল'ম আপোনালোকে ক'ব এই মোৰ কাম শেষ হ'ব তাৰপিছত এইটো কথা মই কিয় কৈছোঁ লক্ষ্মী দেৱী বুলি পেলাই এগৰাকী আপোনাৰ ৰিচাৰ্চাৰে দ্য আহোম ট্ৰাইবেল ৰিলেশ্যনছ বুলি পেলাই এখন কিতাপ উলিয়াইছিলে থেচিছ এই থেচিছত ইও কৈছে যে এই কাৰ্বিবিলাকৰ আপোনাৰ কি বুলি কয় তেওঁলোকৰ লোককথাবিলাকত বৰ বেছি দম নাই বিশ্বাস কৰিব নালাগে বিশ্বাসযোগ্য নহয় এই বুলি কৈছে গতিকে কাৰ্বি লোককথাৰ কাৰণে এইটো বিশ্বাসযোগ্য নহয় বুলি কৈছে নে লোককথাবিলাক বিশ্বাসযোগ্য নহয় বুলি কৈছে এই ধৰণৰ বহুত ক্ৰিটিকেল কথা আছে যিবিলাক কথা আমি এতিয়া নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াত এইটো কথাই কোৱা হৈছে এই এলেকা সন্দিকৰ কথাটো যে আমি কৈছিলোঁ আপোনাৰ সেই ৰহাত এই পুখুৰীত 3জন মানুহক যে তাত জীৱনতে তাত মানে পুতি দিয়া এই কথাটো ইয়াত কৈছে আৰু এই কাহিনীটোও আমাৰ তাত আছে এই মানুহজনে লংচিং বে ডাঙৰে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে বা টাইম পালে তেওঁ গাই দিব পাৰে যে কেনেকৈ এই ঘটনাটো হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে
এই ধৰণৰ বুৰঞ্জীত লিখা মতে ভাষাটো হয় নে নহয়, আমাৰ লোককথাত কি আছে, এই কথাবিলাক ভালকৈ গম পাব। এইটো বহুত দীঘলীয়া আৰু মই এইটো ৰিপিট নকৰোঁ। এইটো আপোনাৰ 1765 এক্সপিডিশ্যনৰ কথা এইটো কোৱা হৈছিলে, চাপানালা এলেকাত কেনেকৈ এই যুদ্ধটো হৈছিলে। এইটো একে কথা, এইটো গেটে লিখিছে, মানে দ্য হিষ্ট্ৰী অফ আছাম বুলি পেলাই এডৱাৰ্ড গেট। তেওঁ এইখন এই ঘটনাটো তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে, সৰু সৰুকৈ হ'লেও। তাৰপিছতে এইটো আকৌ হেমলেট বাৰীৰ এইটো কাহিনীটো আছে, কেনেকৈ ডিমৰীয়া আৰু ইয়াত কেনেকৈ আমাৰ দেশ ডুমৰা সেইটো এলেকাটো কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মানে জয়ন্তীয়া ৰজাৰ সম্পত্তি বুলি তেওঁলোকে কেনেকৈ দাবী কৰিছিলে, এই গোটেই ঘটনাবিলাক ইয়াত বৰ্ণনা কৰা আছে। এইটো একে কথা, মই ৰিপিট নকৰোঁ। এতিয়া মাত্ৰ এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইটো আপোনালোকে 1881 পিছত যেতিয়া মানে ব্ৰিটিছবিলাকে অহাৰ পিছত আপোনাৰ গণনা আৰম্ভ হওঁতে কাৰ্বি মানুহবিলাক ক'ত ক'ত আছিলে, এতিয়া এইটো লিখা আছে। এইটো 1982 মানে 1981 প্ৰথম ব্ৰিটিছ শাসনৰ আমোলত যেতিয়া লোকপ্ৰিয় হৈছিলে, গণনা হৈছিলে, এই গণনাৰ সময়ত কাৰ্বিবিলাক ক'ত ক'ত আছিলে এইটো চাব আপোনালোকে। কাছাৰত, কামৰূপ, দৰং, নগাঁও, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, নাগাহিল, হাঁচি জয়ন্তীয়া, নৰ্থ কাছাৰ আৰু আদাৰ্ছ বুলিও আছে। গতিকে মানে অসমৰ এটা সীমান্তৰ পৰা এটা সীমান্তলৈকে কাৰ্বি মানুহবিলাকে য'তে ত'তে বিচৰিত হৈ আছিলে। এইবিলাক আপোনাৰ এতিয়াও আপোনালোকে এতিয়া চেঞ্চাছ অফ ইণ্ডিয়া 1891 সেইবিলাকত চালে আপোনালোকে গম পাব। ইয়াতো সেইটো নিকিৰচতো সেই একেই কথা লিখা আছে। ইয়াত আপোনালোকে পাব সেই একেই কাছাৰ প্লেইন, চিলেট, কামৰূপ। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চালে গম পাব আমাৰ মানুহবিলাকৰ মানে আটাইতকৈ বেছি কাৰ্বি মানুহবিলাক ক'ত আছে, নগাঁও। তাৰপিছত ক'ত, তাৰপিছত আপোনাৰ শিৱসাগৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ খাচী আৰু জয়ন্তীয়া, আৰু তাৰপিছত কামৰূপ। তেতিয়া আপোনাৰ এইটো 1891 কাৰ্বি মানুহবিলাকৰ সংখ্যা 10,000+ আছিলে তেতিয়া। এইটো এই কিতাপখন প্ৰকাশ হৈছিলে 1908। গতিকে 1900 বুলি ক'লেও 1901 বুলি ক'লেও এতিয়াতো মানুহ বহুত বাঢ়ি গৈছে, 100 বছৰ বেছি পাৰ হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া এই গোটেই ঘটনাবিলাক এতিয়া আমি যিহেতু আমি নিজৰ মতে বুৰঞ্জীবিলাক লিখা নাই, গতিকে এইবিলাক আমি পাহৰি গৈছোঁ। কিন্তু এই মানুহবিলাক ক'ত ক'ত আছিলে, কেনেকুৱা আছিলে, এই তথ্যবিলাক এতিয়া ব্ৰিটিছবিলাকে লিখি থৈ গৈছে। এইবিলাক মই নকওঁ আৰু। এইটো আছিলে তেওঁ যিটো গান গাইছিলে, সেইটো কাৰণে যে নগৰ কথাটো আমি কৈছিলোঁ অথনি, আপোনালোকে ডিপু গ'লে ডবকা পাৰ হৈ যাব লাগে, নহয় জানো? ডবকা এই টাউনৰ কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে। আপুনি এতিয়াতো ডবকাৰ ভিতৰত সোমাই যাব নালাগে, ৰাস্তা বহল কৰি দিছে। এতিয়া ডবকাটো এটা সময়ত কাৰ্বি মানুহবিলাকৰ মুখ্য এলেকা আছিলে বুলি কৈছে, প্ৰিন্সিপাল হেবিটেট বুলি কৈছে এটা সময়ত। এতিয়া কোনো কাৰ্বি নাই তাত। আৰু কাৰ্বি মানুহবিলাকে কি কৰিছিলে তাত, কাৰ্বি মানুহবিলাকে বহুত কপাহ খেতি কৰিছিলে। আৰু আপোনাৰ যিটো যমুনা বুলি পেলাই নদী এখন আছে, তাৰ নবকাৰ মাজেৰে যিটো নদী পাৰ হৈ গৈছে, আমাৰ মানুহবিলাকেতো যমুনা বুলি কয়, যমুনা বুলি নকয়, যমুনা বুলি উচ্চাৰণ কৰে। সেই যমুনা নদীৰ জৰিয়তে আমাৰ যিমানখিনি তাত মানে কপাহৰ খেতি হৈছিলে, কাৰ্বি মানুহবিলাকে কৰা কপাহ খেতি, সেই কপাহবিলাকৰ মানে কি বুলি কয় বিক্ৰী ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। আৰু তেতিয়া সেইখিনি সময়ত অসমত আটাইতকৈ কপাহ খেতি কৰা মানুহবিলাকে আছিলে কাৰ্বি। তাৰপিছতে আপোনাৰ কি বুলি কয় তিৱা, তেতিয়াৰ লালুং আৰু কিছুমান নগা, কিছুমান কছাৰী, কিছুমান তিৱা আৰু বহুত কাৰ্বি সেইখিনি সময়ত। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা আছে তথ্য আছে, যিবিলাক তথ্যত কোৱা হৈছে যে কাৰ্বিবিলাক নাথাকিলে, তিৱাবিলাক নাথাকিলে হয়তো অসমত কপাহ বা কাপোৰৰ কি বুলি কয় নাটনি বহুত হ'ল হয় বুলি কৈছে। তাৰমানে কপাহ বেলেগৰ পৰা আনিব লগা হ'ল হয়। আৰু কপাহ খেতি কৰা
মূল মানুহবিলাকে আছে কাৰ্বি গতিকে ডবকা এতিয়া আপোনালোকে চাব ডবকা যিটো টোল গেট আছে এই টোল গেটৰ নামটোহে আপোনালোকে পাব মিকিৰাতি তাৰ ওচৰত এতিয়াও কাৰ্বি গাঁও আছে 4-5 অঁ গতিকে এতিয়া মিকিৰাতি এই ধৰণৰ ক'ৰবাত আপোনালোকে নাম পাব যেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াত এই কি কয় মিকিৰ ভেটা মৰিগাঁও এইটো বহুত কাহিনী আছে মিকিৰ ভেটাৰ কাহিনীটো আমিহে গৈ পেলাই কেতিয়াও কাৰ্বি আংলঙৰ কোনো কাৰ্বিয়ে গৈ পেলাই তাত অনুসন্ধান কৰিছে মই নাজানো কিন্তু আমাৰ এই ধীৰেন ভাইটিক মই এবাৰ কৈছিলোঁ মানে মোৰ হয়তো 2-এজন মানুহৰ পৰা অলপ ইণ্টাৰভিউ লৈ আহিছে তাত তেওঁলোকে তাত যিবিলাক মানুহ আছে এতিয়া বহুতে এতিয়া ধৰি লওক অসমীয়া হৈ গ'ল বা বহুত এতিয়াও 2-এখন হয়তো এনেকুৱা গাঁও আছে যিবিলাকে ধৰি লওক নিজকে কাৰ্বি বুলি দাবী কৰে কিন্তু কয় কিন্তু কাৰ্বি ভাষা হ'লে পাহৰিছে নাই যে মিকিৰ ভেটা এই নামটো কোনোবাই ইচ্ছা কৰি পেলাই লৈ লৈছে নেকি তেনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে এই মিকিৰ ভেটাৰ লগত নিশ্চয় তাৰ বহুত পুৰণি এটা ইতিহাস জড়িত হৈ আছে গতিকে এই ধৰণৰ বহুত কথা আছে যিবিলাক আমি এতিয়া আমি যিয়ে দাবী নকৰোঁ আমি 6 শিডিউলে দাবী নকৰোঁ বা আমি মিকিৰ বুলিয়ে জনাজাত হওঁ নে আমি কাৰ্বি বুলিয়ে নিজকে কওঁ নে কিবা আমৰি বুলিয়ে কওঁ আপুনি যিয়েই নকওক কিন্তু এইবিলাক কাম আমি কৰিব লাগিব কোনোবাই আমৰি বুলি ক'ব খুজিলেও এই কথাটো কৰিব লাগিব নহয় আমি আমৰি নহয় আমি কাৰ্বি বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু বেছিকৈ কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া মই মাত্ৰ এইবিলাক কথাই ক'লোঁ আৰু মই বেছি খাই দিলোঁ ঠিক আছে গতিকে এতিয়া বুৰঞ্জীত কি ধৰণে আমাৰ কথাবিলাক লিখা আছে আমি আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে এই কি বুলি কয় ট্ৰাইব যে আমি এটা বেলেগ ট্ৰাইব বা আমাৰ ট্ৰাইবটো আমি যে ট্ৰাইবেল হৈ আছোঁ সেইটো প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণে আমি কিমান জেগা নেশ্যনেল ট্ৰাইব্যুনেল এইবিলাকক তেওঁলোকে এইবিলাক দাবী কৰে এইবিলাক তেওঁলোকে বিচাৰে আৰু এইটো ভৱিষ্যতেও এইটো বিচাৰি থাকিব আমি যে কাৰ্বি বা আমাৰ যে আৰম্ভণিটো এনেকুৱা আছিলে এইবিলাক কাহিনী আমি কৈ থাকিব লাগিব এইটো বহুত দিনীয়া কথা হ'ল এইটো 200 বছৰৰ কথা এইটো বাদ দিয়ে বুলি ক'লে নহ'ব গতিকে ইয়াৰ ওপৰত মই আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি আপোনালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিলে সেইবিলাক প্ৰশ্নটো আপোনালোকে হয়তো উত্তৰ তাতে বিচাৰি পাব ধন্যবাদ কাৰ্বিসকল অসমৰ কলমবাস কৰি পেলাই কৈছিলে তেখেতে একদম এষ্টেটিকেলি যিখিনি দাঙি ধৰিলে সঁচাকৈ আমি অসমৰ কলমবাছে আছিলোঁ কিন্তু তালৰ সূত্ৰত কিবা কাৰণ আমি হেৰাই গ'লোঁ গতিকে আজি নীতিখনৰ পৰা আমাৰ উপস্থিত ৰাইজে নিশ্চয় আমাৰ কাৰ্বিসকল যে কি স্থিতিত বৰ্তমান আছোঁ আমি ভূমিপুত্ৰ হৈও অসমৰ কলমবাছ যিটো অৱস্থাত আছে গতিকে ধীৰেন ডাঙৰে যিখিনি দাঙি ধৰিলে সেইখিনি সঁচাকৈ আমি বহুত নজনা কথাই জানিব পাৰিলোঁ গতিকে তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ বিষ্ণুৰাভা ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছিলে বিষ্ণুৰাভা ডাঙৰীয়াই কিয় ক'লে সেইটো এতিয়া আমি ভালকৈ চিন্তা কৰা উচিত তাৰপিছত কলমবাছ এই মানুহজন কোন আছিলে গতিকে কলমবাছৰ বিৰাট মানে দীঘলীয়া এটা ইতিহাস আছে আৰু কলমবাছে কেনেকৈ গৈ পেলাই গোটেই আমেৰিকাৰ যিবিলাক আমাৰ নিচিনা জনগোষ্ঠীবিলাকক কেনেকৈ শেষ কৰি কাটি মাৰি ধ্বংস কৰিছিলে এই কাহিনীটো আমি বুজা ভাল গতিকে কলমবাছ বুলি ক'লে কলমবাছৰ ইতিহাস হৈছে গোটেইবিলাক মানে লুটপাট কৰা হত্যা কৰা ধ্বংস কৰা এই ইতিহাসটোৰ লগতে কলমবাছৰ নামটো জড়িত আছে গতিকে এনেকুৱা এটা মানুহৰ নামৰ লগত কাৰ্বি জাতিৰ নামটো সামৰি দিয়াটো ঠিক নহয় বুলি ভাবি পেলাই মই এই নাম এই কথাটোৱেই মই কোৱা নাছিলোঁ আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মই ক'বলৈ হ'ল আপুনি বেয়া নাপাব থেংক ইউ
কিন্তু এতিয়ালৈ কাৰ্বি আংলং অথৰিটিয়ে NOC প্ৰদান কৰা নাই। সঁচাকৈ কাৰ্বি আংলং অথৰিটি NOC নিদিয়াৰ বাবে আমাৰ জনজাতিকৰণ সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই নেকি? ভৱিষ্যতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অথৰিটিৰ পৰা NOC আশা কৰিব পাৰোঁ নেকি? কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো প্ৰভিজন এইটো মতেহে যাব চৰকাৰে। কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰভিজনটো তাত কাৰ্বি আংলং অথৰিটিৰ পৰা NOC পাব লাগে সেইটো নাই। মাত্ৰ গভৰ্ণৰ কথাটোৱে কৈছে যিটোকে তাত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে অনলি নিড ভৱন পঢ়ি দিব হ'ব। Article 342 more prohibited. The President may, with respect to any state, after consultation with the governor, by public notification, specify the tribe or tribal communities or part of or groups within tribes or tribal communities which shall, for the purposes of this constitution, be deemed to be scheduled tribe in relation to that state. গতিকে স্পেচিফিক আছে যে এইটো গভৰ্ণৰ পৰাহে পাব লাগে। আমাৰ মেণ্ডেট নাই। কাউন্সিলকে NOC দিব লাগে, কাউন্সিলৰ মেণ্ডেট নাই, মেণ্ডেট নাই। কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ক'ব পাৰে যে আমি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াবৰ কাৰণে কাউন্সিলৰ পৰা আমাক NOC দিয়ক। কাউন্সিলে মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিব পাৰে ফ্ৰম কাউন্সিল বিচাৰিব পাৰে। কিন্তু কাউন্সিলৰ NOCটোৱে তাক ST দিবৰ কাৰণে তাৰ এছেঞ্চিয়েল সেই বস্তুটো নাই, মেণ্ডেট নাই, কনষ্টিটিউশ্যন মেণ্ডেটটো নাই। কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ফৰ ইট অ'ন পাৰ্পাছ তেওঁলোকে বিচাৰিব পাৰে। আৰু যদি কাউন্সিলক যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিছে আৰু যদি দিয়া নাই সেইটো বেলেগ কথা। মই এতিয়া গৈ পেলাই মই বিচাৰিম আমাৰ কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা NOC বিচাৰিছে নে নাই এই বস্তুটো মই গৈ পেলাই বিচাৰিম আপোনালোকক মই। This question was from পলিটিকেল হেৰি হ'ব পাৰে, মানে এইটো অফিচিয়েল হ'ব লাগিব। আৰু এটা ৰৈ গৈছে এই কুৱেশ্যনটো কৰিছিলে আমাৰ সোণাপুৰৰ মুকুন্দ বেৰামৰীয়া কৰিছিলে। আৰু পিছৰ কুৱেশ্যনখিনি আমাৰ বদনকেৰণক আগুৱাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। next question is from Jono Gupti from Dimoria College. But it seems that the same support has not been seen from Karbi Anglong towards the Karbi countries. So, actually, I would like to differ from that position because during the negotiations with armed organizations also, I myself was present for the 2021 accord, the scheduled tribe. That provision is there in the 2021 accord, Common Accord. And that revives, actually that has revived the demand for the scheduling of Karbi people as scheduled tribe. Revive for our sake. It will come to our So that is the latest example that we are cooperating. As the cooperation works, we will continue. We will continue. thank you, sir. Sir, second to Parmeshwar sir. Sir, মই মানে during my study মই এটা খুব মুখত চলা এটা কথা শুনিছোঁ। Is there any reality regarding the
ইস্যু কৰিলে ছাৰ যেতিয়া ইয়াতে এবাৰ ভিজিট কৰিছিলে চ' ইয়াত কিবা আনৱান্টেড ইনচিডেণ্ট এটা হৈছিল চ' যিটোৰ কাৰণে এই প্লেইনছ আৰু হিলছত থকা কাৰ্বিৰ মাজত এটা ফ্ৰেকশ্যন ৰিচেণ্টলি হয়তো চ' দেৰ ইজ ন' ৰিটেন এভিডেন্স অৰ এন এভিডেন্স কিন্তু কোনো উত্তৰ নাপাওঁ চ' ইজ দেৰ এনি ৰেট দিছ ইন ইউ হেভ ষ্টাডিড সিজিন মই বুজা নাই প্ৰশ্নটো ছাৰ মই মোৰ ষ্টাডিৰ সময়ত এইটো শুনিছিলোঁ মই শুনিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং আৰু ইয়াত কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি আৰু ইয়াত কাৰ্বিৰ মাজৰ সেই গেপটো অহাৰ এটা কাৰণ হৈছে যে যেতিয়া কাৰ্বি আংলং কম হৈছিলে তাৰ আগত চেমচং ইণ্টি যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলে তেতিয়া এটা মানে আনৱান্টেড ইনচিডেণ্ট এটা হৈছিলে বুলি শুনিছিলোঁ ছাৰ শুনিছোঁ শুনো বেলেগৰ লগত ইজ দেৰ এনি ৰিয়েলিটি নহয় এইটোতো শুনা কথা ইয়াৰ মানুহবিলাকে বেছি ভালকৈ গম পাব মই ইয়াত আহোঁতেও 2001-2 ইয়াত আহোঁতেও মই শুনিছোঁ কিন্তু মই সেইটো শুনা কথাহে মই কিন্তু এইটো এনেকুৱা হৈছে তাৰিখটো এনেকুৱা অমুক জেগাত হৈছিলে অমুকে কৈছিলে এনেকুৱাটো মই শুনা নাই সেইটো কাৰণে এতিয়াও সেইটো তেতিয়াহ'লে সেইটোতো কমেও এই মানুহজনটো 38ত ঢুকালে 1938ত ঢুকালে তেতিয়াহ'লে ঘটনাটো এইটো 1938ৰ আগৰ ঘটনা হ'ব লাগিব 1948ৰ আগৰ ঘটনা হ'ব লাগিব গতিকে 1948ৰ আগৰ ঘটনা এই ঘটনাবিলাকৰ বিষয়ে কোনোবাই হয়তো মনত ৰাখিব পৰা মানুহ থাকিব পাৰে কিন্তু ৰেকৰ্ডেড মই হ'লে পোৱা নাই কিন্তু মই শুনিছোঁ মই ইয়াত আহি পেলাই মই শুনিছোঁ আৰু বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে এটা কাৰণটো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে তেতিয়াতো আৰু গুৱাহাটীৰ ওচৰততো ইয়াত ৰেলৱে লাইন আছে ইয়াত এয়াৰপৰ্ট আছে ইয়াত শোধনাগাৰ আছে ইয়াত কলেজ আছে ইউনিভাৰ্চিটি আছে চব ধৰণৰ সা সুবিধাবিলাক ইয়াত আছে কেপিটেলটো এতিয়া শ্বিলঙৰ ওচৰত আৰু তেতিয়া গতিকে তেতিয়া হয়তো মানুহবিলাকৰ তেনেকুৱা ধাৰণা হ'ব পাৰে এই কাৰ্বি আংলং ইমান ভিতৰত যাবলৈ ৰাস্তা নাই তাৰ লগত থাকি এনেকুৱা চিন্তা কৰা মানুহ থাকিব পাৰে সেইটো হেৰি নহ'ব পাৰে মানে একজেক্টলি এনেকুৱা নহ'বও পাৰে কিন্তু এতিয়া আমি ধাৰণা কৰা কথা আছে সেইটো কাৰণে এইটো সুধিব লাগে সেইটো আপোনালোকে গৱেষক নতুন মানে চামৰ গৱেষকবিলাকে এইটো সুধিব লাগিব গৈ পেলাই আছিলে নেকি ঘটনাটো তেনেকুৱা কিন্তু তেনেকুৱা ধৰি লওক সেইটোৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং আৰু আমাৰ পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ মাজত কিবা এটা ব্যৱধান হৈ গৈছে এনেকুৱা নহয় ইয়াৰ বহুত কাৰণ আছে অকল এটা কাৰণ চেমচং সিং যেতিয়া আহিছিলে চেমচং সিং লগত কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হ'ল সেইটো কাৰণে প্লেইনছ আৰু হিলছৰ মাজত এটা ব্যৱধান আহি গ'ল তেনেকুৱা চিম্পলিষ্টিক এনচাৰ দিব নালাগে বুজিছে কথাটো এনেকুৱা চিম্পলিষ্টিক নহয় এনচাৰটো এতিয়া ধৰি লওক আপুনি আমি গোটেই মানে চেগা চুৰুকাকৈ আৰু ক'ৰবাৰ পৰা অলপ ক'ৰবাৰ পৰা অলপ এনেকুৱা আনি পেলাই আমি এতিয়া আমাৰ মাজত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে গোটেই মই যিবিলাক কৈছোঁ যিবিলাক তথ্য আজি দিলোঁ এইবিলাক তথ্য এইটো নিৰ্ভুল ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় ইয়াৰ ওপৰত আৰু তথ্য বিচাৰিব লাগিব এইটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব গতিকে এতিয়া যেনেকৈ এইবিলাক তথ্যও বহুতৰ কাৰণে নতুন গতিকে এই তথ্যবিলাক আৰু মানে গভীৰভাৱে আমাৰ বুৰঞ্জীটো কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া এই তথ্যবিলাকৰ জৰিয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোক যিমানবিলাক ইয়াত আজি কোনোবাই নিজকে কিবা এটা ক'ব বেলেগ নাম দি পেলাই চিনাকি দিব বিচাৰিছে কোনোবাই কিবা এটা কিন্তু কথাটো হ'ল আমি তাৰ পৰাই আহা একেটা ধৰি লওক এতিয়া ধৰি লওক 400-500 বছৰ পাৰ হৈ এই বুৰঞ্জী মতে তাৰ আগতো মানুহবিলাক ইয়াত থাকিব পাৰে ইয়াৰ বহুত তথ্য আছে যিবিলাক তথ্য আমি ইয়াত আজি আলোচনা কৰা নাই গতিকে সেইবিলাক যিবিলাক তথ্য আমি আজি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো যথেষ্ট নহ'বও পাৰে আৰু বহুত তথ্য লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে আৰু গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিব লাগে
সেইটোৱে আৰু এটা কিবা এটা ঘটনা লৈ পেলাই সেইটোৱেই তাৰ কাৰণে জগৰীয়া, তাৰ কাৰণে দায়ী, এনেকুৱা চিম্পলিষ্টিক মানে কনক্লুজনত অহাটো ঠিক নহয়। কাৰ্বিসকলেওতো এখন ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল পাবলৈ গৈ আছে আৰু তিৱাসকলৰ যিটো ইনক্লুজন, তিৱা বুলি নহয় লালুং আছে, এতিয়ালৈকে কনষ্টিটিউচনেলি তিৱা নহয়, লালুং আছে। লালুং প্ৰথমতে ইফালে আছিল ইন দি ষ্টেট অফ আছাম এক্সক্লুডিং অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট, কিন্তু পিছত 2002 সেইটো ইফালে আহিল। গতিকে এইটোতো আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, এইটোতো অসম্ভৱ নহয়। আৰু যেতিয়া এইটো যিটো প্ৰভিজন আছে কনষ্টিটিউচনেল, এতিয়া যিটো প্ৰভিজন চলি আছে সেইটো মতে ST ষ্টেটাছ পালে অট'মেটিকেলি 2 নম্বৰ লিষ্টত আহিব তিৱাসকলৰ নিচিনা লালুংবিলাকৰ। আৰু লালুংবিলাকে যিটো কাউন্সিল পাইছে সেইটোতো আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিচিনা নহয়। এইটো কাৰ্বিসকলে যিটো ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল পাবলৈ গৈ আছে সেই একেই পৰ্যায়ত, এইটো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ নটিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰাহে কনষ্টিটিউট কৰা হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা নটিফিকেশ্যন ওলাব, সেই নটিফিকেশ্যনৰ মতেহে এইটো কনষ্টিটিউট কৰা হ'ব। গতিকে এতিয়া আমাৰ দায়িত্বটো হ'ল সেই নটিফিকেশ্যনটো উলিওৱাৰ আগে আগে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰি আমাৰ যাতে স্বাৰ্থটো ইণ্টাৰেষ্টটো তাত ৰাইটছবিলাক ইণ্টাৰেষ্টবিলাক প্ৰটেক্ট কৰে। গতিকে এইটো ইফালে আহিব পাৰে, আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে তিৱাসকলৰ নিচিনা ইফালে এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে, ইফালেতো অলৰেডি আছে, ইফালে আহিব লাগে। আৰু যিটো প্ৰভিজনৰ আৰু যদি অকল এইটোৱে একমাত্ৰ উপায়, সাংবিধানিক উপায় বুলি ক'লে ইফালে আহিব আৰু তাত আমি সকলোৱে একৈ কাম কৰিব। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মেঘালয়ৰ সীমামূৰীয়া মানুহ আমি, গতিকে মেঘালয়ৰ বহুতো কাৰ্বি আছোঁ আমি, গতিকে মেঘালয়ৰ সেই কাৰ্বি লোকসকলৰ সমাধানটো তেনেকৈ অসমৰ যেনেকৈ ভৈয়ামত থকা আমি কাৰ্বিসকল যেনেকৈ সমাধান কৰিবলৈ আপোনালোকে পৰামৰ্শ দিছে কৰিবলৈ, ঠিক তেনেকৈ মেঘালয়ত বসবাস কৰি থকা আমাৰ কাৰ্বি লোকসকলৰ সমাধান তেনেকৈ আমাৰ একেলগতে হ'ব পাৰে নেকি? এইটো কথা মেঘালয়তো তাত প্ৰব্লেম নাই, তাতো অলৰেডি ST মাত্ৰ মিকি বুলি লিখিছে। আৰু তাত মানে কাৰ্বি যদি কৰাব লাগে তেতিয়াহ'লে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মইতো অলৰেডি আমকাসকলক মই আমি এবাৰ লগ কৰোঁ, দিল্লীত লগো কৰালোঁ আৰু তাৰ পৰা পৰামৰ্শ দিছে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যদি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আনে যে নামটো চেঞ্জ কৰিব লাগে মিকি টু কাৰ্বি, তেতিয়াহ'লে আমি খুলিম বুলি কৈছে। তাত ইমানলৈকে যাব দৰকাৰ নাই, তাত মাত্ৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ ষ্টেট ফৰ চেঞ্জ অফ নমেনক্লেচাৰ ফ্ৰম মিকি টু কাৰ্বি। এতিয়াতো মিকিৰ বুলি ক'লে এতিয়াও আছে। এইটো আপোনালোকে স্পষ্টকৈ কৈছে, আমিও বুজিছোঁ যে ST হিলছ আৰু ST প্লেইনছটো এৰিয়া স্পেচিফিক। অট'নমাছ এৰিয়া থাকিলে হিলছ হ'ব, বাহিৰত থাকিলে ছেকেণ্ড লিষ্টত আহিব প্লেইনছ হ'ব। কিন্তু মই পইণ্ট আউট কৰিব বিচাৰিছোঁ 4 ছেপ্টেম্বৰ 2021 যিটো 6 সংগঠনৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল, তাত 3.5ত দুটা পাৰ্ট আছে। আপোনালোকে জানে সকলোৱে প্ৰথম পাৰ্টটোত আছে যে ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি কাৰ্বি জনৰ মানুহখিনিক বা অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰৰ কাৰ্বি মানুহখিনিক ST দিব পাৰেনে নাই সেইটো এক্সামিন কৰিব। আৰু তাৰ দ্বিতীয় পাৰ্টত আছে হিলছ বেল্ট দিব পাৰিবনে নাই সেই কথাটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কনচিডাৰ কৰিব বুলি কৈছে। তাৰমানে এটা আধা পাৰ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হ'বলৈ বুলি, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰলৈ ঠেলি দিছে। কিন্তু আপোনালোকৰ আলোচনাৰ কালত এইটো ওলাল যে আপোনালোকে এই বিষয়টো ST হিলছ হ'ব নে প্লেইনছ হ'ব এই কথাটো সংবিধানত বা ভাৰত চৰকাৰে ৰেফাৰ কৰিব লাগিব, সেই বুলি আপোনালোকৰ আলোচনাত উল্লেখ হৈছিল। গতিকে মই এতিয়া জানিব বিচাৰোঁ যদি উল্লেখ হৈছিল তেনেকৈ যে যদি তেনেকুৱা ভাৰত চৰকাৰে ৰেফাৰ কৰিব লাগে
তেতিয়াহ'লে এই ছেকেণ্ড পইণ্ট যে উল্লেখ নকৰিলে ইন কনচাল্টেড উইথ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এইটো লিখা নাই অনলি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মে কনচিডাৰ দে কনফাৰিং অফ ST হিলছ ষ্টেটাছ টু প্লেইনছ কাৰ্বিজ লিভিং আউটছাইড অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট এই কথা লিখা আছে এইটো মই স্পষ্ট জানিব বিচাৰিছোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো অলংকাৰ হিচাপে লগাই দিছে নে তাত অসম চৰকাৰৰ কিবা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে ধন্যবাদ This question was examined very closely. Tamane etia Ahom Sarkar, this is Assam government's view that they will be able to do it. I mean, more particularly me, but etia koisilu that it is very difficult proposition. Karon constitution or kevol hills বুলি ক'লে নহ'ব মই অতীতত কৈছিলোঁ যে ইম্পেক্ট 2-3 আৰ্টিকলছ দুটা তিনিটা আৰ্টিকল ইম্পেক্ট হ'ব মানে সেইটো ফৰ্মটো কৰা সম্ভৱ নহয় কিন্তু অসম চৰকাৰে এইটো চাইজ কৰিছিলে যে আমাৰ চাইডৰ পৰা এটা পলিচি হেৰি কৰি লওঁ যে ইনষ্টেড অফ এৰিয়া স্পেচিফিক ট্ৰাইব স্পেচিফিক কৰি দিম সেই ডিমাণ্ডটো কিন্তু আপোনালোকৰ চাইডৰ পৰাও আছিলে যিসকলে মানে হিল ট্ৰাইব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডো আছে সেইটো মই কৈছোঁ যে আৱাৰ ভইচেছ আৰ নট ওৱান কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনটো হ'ল যে ST প্লেইন নহ'ব সেইটো চবেই জানে কিন্তু কিছুমান ছেকশ্যনে আপোনালোকৰ ছেকশ্যনে ST হিলছ বিচাৰিছে আৰু সেইটো এক্সামিন কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেজ এগ্ৰিড that will examine without we can do it but it is a very long shot ইমানকে আমি ৰখিব নালাগে এইটো মানে এইটো মোৰ মতে এইটো সম্ভৱ নহ'ব ইমিডিয়েটলি ই উইল টেক এ লট অফ টাইম গতিকে সেইটো মানে এক্সামিন কৰি তেওঁলোকে এতিয়াও চিফ মিনিষ্টাৰ কয় যে আমিতো এক্সামিন কৰিম সেইটো মানে আমি ST দিব দিয়াটো তেওঁলোকে মানে এটা মানে কনচালটেশ্যন কৰিব বুজিব Yes. Record also is like this. But the point is this, that more of the language in the constitution is not off. In autonomous district, in districts other than the autonomous district. In. Off no. Mane hetu karone they off koribo bicharise instead of in. And which is a long shot. Which is long shot. Because Article 330 and Article 332, these two articles will come into conflict. Because we should immediately go for ad hoc. We should immediately go to Delhi again. Join the parliament, joint delegation. Joint delegation go for bill to opportunity 16 or bill to itu tu lapse itu reintroduce bill very instruction karena kami itu juga jadi kita political work yang kami beri dan political work jadi kami beri political figure lagi political leader lagi apa dia boleh so right now it is Kuliram ji MP and Chief Minister so we have to approach them আমরা হুনকালে কোঅর্ডিনেশন কমিটি করক মাই এডভাইস দিদি হুনকালে করক সাতটা সংগঠন বেলেগ বেলেগ কিনো লাগে একেটা সংগঠনে করক জয়েন্ট এটা আমব্রেলা হিসাবে এটা করক কমিটি সেই কমিটি ইমিডিয়েটলি কাউন্সিলৰ হওক সিএমঅ আলোচনা কৰক চিকিৎসকৰ আলোচনা কৰক আৰু পাৰিলে মানে we should aim for joint delegation to Delhi so that the bill is again introduced সেইটো কাম মানে concrete काम लागू हो गए data sector আছে data sector হল original 6 schedule it has 10 subject এই 10 subject ভিতৰতে তাৰ দুইটা আছে তেওঁলোকে নিজৰ সামনেৰে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰি কৰিব পাৰে দেখুন দুই কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ কিন্তু ডেভেলপমেন্ট যিটো development department, these are entrusted subjects. A entrusted subject they have rules. A rules to home that belongs to the state.
policy also state, financing also state, and rules also state. So that majority there will be only implementing agencies. So to get that, take that grant development, grant they will take that by Into all handle they will get group of it. But the fund is very limited. Let me tell you, paragraph 8 of 6 schedule. That way when a taxation source to DRS. That taxation source is actually designed to cover the expenditure of original schedule power. And that is not designed to take the load of the present responsibility of the transport. Yet our state is not administrative setup. Our secretariat is like a state secretariat. Our expenditure, revenue expenditure, the yearly revenue expenditure is more than 300 crore. Into own source of product, revenue it is less than 100 crore. But it is 70% BDC. And that's why we say that it's not possible to do development work with own funds. Today, you need more idea, source will give you more idea. I did that 7th State Finance Commission, I did that meeting on saying, my advice there is, I have given my advice about it, that they should go into this issue of bridging the deficit gap, particularly in revenue expenditure. That's why I did, I don't know, all the source of Hakakana, they have come from Another question from Karan Singh Ramha. Last, our Tulira Mohan Sare, our right by Congoton, whether Congoton Royal. মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত সাক্ষাৎকাৰ জনাওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা এটা কৈছিলে যে যদি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যদি NOC এখন প্ৰদান কৰে অসম চৰকাৰলৈ ৰিগাৰ্ডিং আপোনাৰ ST ষ্টেটাছৰ ওপৰত সমমৰ্যাদা দিব পাৰি বুলি তেনেকৈ এটা কথা এটা কৈছিলে আৰু যদি হয় যদি আপোনালোক কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰা যদি সেই NOC-খন দিয়া হয় তেনেহ'লে সেই ৰেফাৰেঞ্চটো লৈ পেলাই আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়াক আপোনাৰ সেই ৰেফাৰেঞ্চটো দিলে সংবিধানত এটা স্কোপ আছে নেকি যে আপুনি সমমৰ্যাদা আনিব পাৰি সেইটো পলিটিকেল আপুনি কোৱেশ্যনটো হেৰি কাৰণে একচুৱেলি কোৱেশ্যনটো হেৰি কৰিলোঁ Lalo Akitutsi, question. Sir, namaskar. Sir, Bharat Sarkarar পৰা ট্ৰাইবেল ইতিহাসৰ ৰামেশ্বৰ উৰাণ আমাৰ অসমত আহি যিবিলাক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ছাইডত থকা কাৰ্বিসকলক ভিজিট কৰিছে তথাপিতো আমাৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়ে কথাটো আগনাবাঢ়ে ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব নাই সেইটো যিটো মানে কমিশ্যন আহিছিলে নহয় সেই কমিশ্যনৰ কালমিনেটেড ইন বিল লিখিত কৰাৰ লগে এইটো কালমিনেট হ'ল নাও দ্যাট বিল ইজ নাও লেফ্ট গতিকে ইনট্ৰডিউচন কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া গৈ পেলাই একো কৰিব লাগে এইটো অলৰেডি কথা ক'লোঁ গতিকে আমি আছে আমাৰ ব্লক টেক্সটো আমাৰ গীতামণিয়ে মাননীয় আজি এই সেমিনাৰৰ সঞ্চালক মণ্ডলী আৰু আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখনলৈ সমল ব্যক্তিৰূপে অহা কাৰ্বি আংলঙৰ মাননীয় হেৰুল তেৰণ ডাঙৰীয়া কৰ সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া কৰণ সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ
নেতাসকল আৰু আমাৰ ভৈয়ামৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল, আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ আৰু আজি এই সভাখনে আমাক এটা নিশ্চয় দিশ দৰ্শন এটা কৰিছে। ভৈয়ামৰ আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ কাৰণে আমি এটা যেন দিশ পাইছোঁ এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে আজি এই আলোচনা সভালৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়োৱা প্ৰথমে এলনি তেৰণ ডাঙৰীয়াক মই আমাৰ ফালৰ পৰা অতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শলাগৰ পৰা আগবাঢ়াইছোঁ। তাৰপিছতে প্ৰাক্তন সভাপতি কাৰ্বি লামে নামে মাননীয় হৰসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া, তেৰণ ডাঙৰীয়া তেখেতো বহুত কাম এৰি আমাৰ মাজলৈ আহি আমাক যি দিগদৰ্শন দিলে তেখেতলৈ আমি আমাৰ শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। আৰু লগতে ধৰম সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া, ডাইৰেক্টৰ ফৰ চেণ্টাৰ ফৰ কাৰ্বি ষ্টাডিজ, গতিকে তেখেতো আমাক আজি এই সভাখনত বা আমাৰ এই আলোচনা সভাখনত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ কিছুমান উন্মোচিত কৰিছে, আমাক এটা দিশ নিৰ্ণয় কৰাত সহযোগ কৰিছে। গতিকে তেখেতকো আমাৰ ফালৰ পৰা শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। লগতে KCSৰ কেইবাজনো চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, তেখেতসকলকো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। আৰু কাৰ্বি লামে নামে চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰো কেইবাজনো নেতা বা নেতৃত্ব আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, তেখেতসকলেও কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহি তেখেতসকলৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি আমাৰ ইয়াত উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছে, তেখেতসকলক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। অল মেঘালয় ষ্টুডেণ্টছ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ববীয়াও আমাৰ মাজত আছে, তেখেতসকলকো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা আৰু শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। তাৰোপৰি আজিৰ এই যিখন সভা ক'বলৈ গ'লে এক দিশ নিৰ্ণায়কৰ সভা, এই সভাত বহুজনে আমাক মানে সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে, আৰ্থিকভাৱে বিভিন্নজনে সহায় কৰিছে আৰু দেহে কেহে খাতি দিছে। তেখেতসকলৰ ভিতৰত যদিও আমাৰ কাৰ্বি জনগোষ্ঠী নহয়, দুজনৰ নাম আমি ল'বই লাগিব। এজন হ'ল তেখেত দীপক ডেকা, তেখেতে আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে আৰ্থিকভাৱে। তাৰোপৰিও সুশান্ত বিশ্বাস, তেখেত ভাষিক সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, তেখেতো আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে, তেখেতসকললৈকেও আমি আমাৰ শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ মেঘালয়ৰ বহু লোকে, আমাৰ কাৰ্বি লোকে যথেষ্ট আজি এই সভাখনক সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত আৰ্থিকভাৱে আৰু নৈতিকভাৱে সমৰ্থন দি আজি এই সভাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাত আমাক যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা জগালে, তেখেতসকললৈ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। 4 মাহ ধৰি নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টা কৰি থকা, আচলতে আমি কোনো নিৰ্দিষ্ট সংগঠনৰ বেনাৰত কৰা নাই, বিভিন্নজনে বা বিশেষকৈ আমাৰ কেইবাজনো লোকে আজি 4 মাহ ধৰি এই আলোচনা চক্ৰখন পাতিবৰ কাৰণে দহুবন কাটি কৰি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিলে। আৰু এই কষ্ট স্বীকাৰ কৰাৰ ফলস্বৰূপেও এটা কথা আমি অৱশ্যে ক'ব লাগিব যে কেইবাখনো জিলাৰ প্ৰতিনিধি আজি এই সভাখনত উপস্থিত আছে। আমি তেখেতসকলৰ তালৈকে যাব পৰা নাছিলোঁ, তথাপিও তেওঁলোকে গম পাই অথবা চিঠি পাই আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু সহায় সহযোগ কৰিছে। মেঘালয়ৰ উপৰিও শোণিতপুৰ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ কেইবাজনো লোক আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগ আমি পাইছোঁ। গতিকে তেখেতসকললৈকেও আমি আমাৰ শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও মূলত যিকেইজন ব্যক্তি আজি এই 4 মাহ ধৰি পেলাই মানে দহুবন কাটি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত লিপ্ত হৈ আছে, মই ব্যক্তিগতভাৱেও তেওঁলোকক বা আমাৰ ফালৰ পৰাও আমি তেওঁলোকক শলাগৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ
আৰ্থিকভাৱেই হওক অথবা নৈতিকভাৱেই হওক ভৈয়া অঞ্চলৰ বা আমাৰ ডুমৰীয়া অঞ্চলৰ বহুজনে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু এই বিশাল ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰ তেখেতেও আমাক আজি এই ধুনীয়া প্ৰেক্ষাগৃহটো দি আৰু আপ্যায়নেৰে আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে গতিকে তেখেতসকললৈকেও আমি শলাগৰ শৰাই বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰোপৰিও ইয়াত মিডিয়া কিছুসংখ্যক সাংবাদিকো আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি বা হৈছিলহি তেখেতসকললৈকেও আমি আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানত শলাগৰ শৰাই কৰাইছোঁ আৰু আটাইতকৈ পুনৰবাৰ মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আজি এই যিখন সভা এই সভাখন আচলতে আমাৰ কাৰণে এক নিৰ্ণায়ক সভা মই পুনৰবাৰ মাননীয় চিনিয়ৰ এডভাইজাৰ অফ টু CEM কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এলুইন তেৰণ ডাঙৰীয়া ধৰম সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া আৰু ফৰ সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া এই তিনিজনলৈকে পুনৰবাৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই মোৰ ক'বলগীয়া বা শলাগৰ শৰাই অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাৰ্য গতিকে চমুকৈ ক'বলৈ সেমিনার কাৰ্বি কালচাৰ সোসাইটিৰ ফালৰ পৰা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত ডিমাছাৰ জিলাৰ বাহিৰত থকা কাৰ্বিসকলৰ বহুতো সমস্যা আছে ইয়াৰে ভিতৰত চিভিলিং সমস্যাটো মই কাৰ্বি আংলং বাহিৰত গ'লেও সেই চিভিলিং কথাটো শুনি পাওঁ সেই চিভিলিং কথালৈ বহুতো এতিয়ালৈকে কনফিউজন ষ্টেজত তেনেকৈ অনুভৱ কৰিছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই ছেমিনাৰটো পতাৰ পাছত যিবিলাক কনফিউজন হৈ আছে সেই কনফিউজনটো খুব সম্ভৱ ক্লিয়াৰ হ'ল বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেই ছেমিনাৰত আপোনালোকে যি তিনিগৰাকীক নিমন্ত্ৰণ কৰি নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে পইণ্টেড স্পীকাৰ হিচাপে আপোনালোকে তিনিজন ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিছে আপোনালোকে ৰাইট পাৰ্চন আপোনালোকে আহিছে আমিও তেখেতসকলৰ পৰা আমিও বহুত কথা আমি শিকিছিলোঁ নিজৰ জাতিক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে বা কেনেকৈ আমাৰ এটা জাতিৰ বুলি ক'লে কালচাৰ লেংগুৱেজ অবিহনে আমি এটা জাতিৰ বুলি পৰিচয় দিব নোৱাৰোঁ সেইবিলাক কথা আমাৰ ডক্টৰ ধৰম সিং তেৰণ তেখেত এটা সময়ত কাৰ্বি কালচাৰ ছ'চাইটি প্ৰেচিডেণ্টো আছিলে তেখেতৰ পৰা আমি এই কথা আমি শিকিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ জুবিন তেৰণ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰা আমি বহুতো কথা এই সংবিধানৰ ওপৰত বা ৰাজনৈতিকভাৱে আমি কেনেকৈ এটা জাতি হিচাপে আমি যুঁজ দিব লাগে সেইখিনি কথা জুবিন তেৰণৰ পৰা আমি শিকিলোঁ ঠিক তেনেকৈ এটা জাতিৰ ভাষা অবিহনে এটা জাতিৰ পৰিচয় দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সেই গতিকে আমাৰ যিহেতু বক্তা হিচাপে ফৰ সিং তেৰণক আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিছে কাৰ্বি ভাষা কেনেকৈ উত্তৰণ কৰিব লাগে তেখেতৰ নেতৃত্বতে বহুত কথা মই শিকিব পাৰিছোঁ গতিকে আজি এই ছেমিনাৰত আহি বিশেষ কৰা জনসিংহলৈ অহা কথা আছিলে কিন্তু তেখেতে বিশেষ এটা কামত ব্যস্ত হোৱাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে অৱশেষত মুখে যাব কৈছিলে আহোঁ দীৰ্ঘমান তাৰ পৰা আমি 10টা এৰিছোঁ এই নহওক ইয়াত আহি খুব ভাল লাগিছে আজি প্ৰায় এই চিভিলিং ইছ্যুৱে হওক আজি আপুনি কাৰ্বি যিটো প্লেন কাৰ্বিৰ যিটো আপোনালোকে প্ৰশ্ন যে কৰিছে এই কনফিউজন ইমানখিনি আছে প্ৰায় ইয়াৰ হৈছে বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু আজি সেই ছেমিনাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি শেষ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ব নালাগে আমি সময়ে সময়ে
এনেকৈ আলোচনা কৰি গৈ থাকিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ অসমত কাৰ্বি জাতি হিচাপে আমি কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰিম প্লেন হিলছ নগৈ পেলাই কাৰ্বি এজ এ ট্ৰাইব এই কথালৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগে আৰু BCS ৰিপ্ৰেজেণ্টছ কাৰ্বি কাৰ্বি য'তে নাথাকক কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি বা কাৰ্বি নামে নামে আমি তাত কাম তেওঁক কৈ আছোঁ আমাৰ মাজত কি কি অভিযোগ আছে কাম প্ৰদানৰ কথা কালচাৰেলিয়ে হওক বা ছ'চিয়েলিয়ে হওক আলোচনা মাজত আমি কৰি থাকিলে আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব সকলোলৈ থাকি পেয়ন ডাঙৰীয়াসকল উপস্থিত বিভিন্ন দলৰ তথা সংগঠনৰ পৰা অহা নেতাসকল কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ মুক্তিৰ হৈ কিছু কথা আগবঢ়াব দিলে মইনো কি কওঁ আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি কথাসমূহ আলোচনা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ মনত ৰাখি আগন্তুক কি পদক্ষেপ হ'ব সেইখিনি আলোচনা কৰিলে নতুন ৰাস্তা ওলাব বুলি ময়ো ভাবিছোঁ লগতে আপোনালোকৰ মাজত একতাৰ কথাও ক'লে হয় আমি একেলগে কাম কৰিলে আমি জাতিটোৰ কাৰণেও মংগল হয় আমি আগবঢ়োৱাও সহজ হয় কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকৰ যেনেকৈ সহযোগ বিচাৰে তেনেকৈ আমি সহযোগ আগবঢ়াই যাম বুলি কথা বাকী আজি ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে অল মেঘালয়া কাৰ্বি এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আজি কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত থকা সকলো কাৰ্বি ভাই ভনী আমি একলগ হৈছোঁ আৰু সদূৰ ভৱিষ্যতে আমি একেলগে থাকিম যিহেতু মোক সময় দিছে মই চমুকে দুইষাৰ কওঁ মোৰ আগত এজন মোৰ দাদা আমাৰ মেঘালয়ৰ বিষয়ে কৈছিলে তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঁচা আমি অকণমান লাকি ফিল কৰোঁ কাৰণ আমি যেহেতু 6 ষ্টেটত মেঘালয়ত আছোঁ তো আমি ST ষ্টেটাছটো পাইছোঁ আমাৰ হিলছ ট্ৰাইব হিলছ আৰু প্লেন তেনেকুৱা একো কথা নাই আমি অকল ST শিডিউল ট্ৰাইব কিন্তু আমি শিডিউল ট্ৰাইব পাইছোঁ বুলি আমি মেঘালয়ত গোটেইখিনি সুবিধা তেনেকুৱা আমিও লাভ কৰিব পৰা নাই তাতে আমাক OST আদাৰ শিডিউল ট্ৰাইব বুলি আমাক গণ্য কৰে তাত আমাক যিটো জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি অনলি 5% আদাৰ ট্ৰাইবৰ মাজত তো আমি তাত কমচে কম 2% মানহে আমি বেনিফিট পাওঁ সেইটোৰ কাৰণে আমি অলৰেডি আপোনালোকে হয়তো নিউজত দেখিছে যে মেঘালয়া ইণ্ডিজিনিয়াছ মাইনৰিটি শিডিউল ট্ৰাইব ফ্ৰণ্ট বুলি এটা আমিও এটা ফৰ্ম বনাইছোঁ এইটো তাত আমি মেঘালয়ত থকা ৰাভা কোচ হাজং মান বড়ো আৰু কাৰ্বি আমি 6 ভাই মিলি আমি এটা হেৰি কৰিছোঁ আমি এটা ফৰ্ম বনাইছোঁ তাত আজি আমাৰ আপোনালোকে হয়তো গম পায় জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিৰ এটা আমাৰ মেঘালয়ত চলি আছে য'ত আমি অনলি 2.5% আমাৰ আছিলে এইটো আমি ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি দাবী জনাইছোঁ আজি আমাৰ পাব্লিক হিয়াৰিং আছিলে পুৰা মোৰো যোৱাৰ আছিলে প্ৰগ্ৰাম কিন্তু মই বিশেষ কাৰণত আজি যাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আজি মই উপস্থিত থাকিব পাৰিছোঁ তো তেনেকুৱাই যদিও আমিও ST ষ্টেটত আছোঁ কিন্তু জব ৰিজাৰ্ভেশ্যন বা অন্যান্য পলিচিত আমিও ইমান এটা বেনিফিট পোৱা নাই চ' আমি এতিয়া ডিমাণ্ড কৰিছোঁ এবাৰ যে এইটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ যিটো আমাক আদাৰ্ছ ট্ৰাইব বুলি যিটো লিখে OST লিখে সেইটো আমি মাইনৰিটি ট্ৰাইব বুলিহে আমি এইটো ৰিকমেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো ডিমাণ্ড দি আহিছোঁ আজি এইখিনিয়ে কথা আৰু বাকী যিখিনি ইলেকশ্যন ৰাইট বা সেইখিনি বৰ্তমানলৈকে আমাৰ আছে ভৱিষ্যতে কি হয় নাজানো আমিও অকণমান
সংকটত থকা নিচিনাই অনুভৱ হয় কি নহওক আৰু আমাৰ অল মেঘালয়া কাৰ্বি এছ'চিয়েশ্যনে এইবাৰ আমি 50 বছৰ হ'ব আমাৰ এইটো আমি জানুৱাৰী 28, 29 and 30 আমি চেলিব্ৰেট কৰিব গৈ আছোঁ তো আপোনালোকেও আহিব আমাৰ দুখ কষ্টবিলাক কেনেকৈ আছোঁ নাই অকণমান চাব আজি আৰু দীঘলীয়া নকওঁ দুখৰ কথা ক'ব লগাটো থাকেই নিশ্চয় এইখিনি কৈ মোৰ আজি বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ